హరే కృష్ణ. హరే ప్రతి కృష్ణ ఒక్క భక్తుడికి ప్రభుజీ, పేరు పేరు ధన్యవాद ప్రణామ్స్. హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శిల్పాభివందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సో, సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈ రోజు నా గురువు గారైన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజ్ గారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేట్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నాకు ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారో అంత మేరాన్ని పలుకుతారు. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షుర్మిలితం येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः सदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिते नाम नमो आचार्यपादाय निताय कृष्णदाय गौरकतादामदाय नगरग्रामचारि नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. సో కిందటి వారం జరగలేదు క్లాసు, దాని ముందు వారం మనం ఇంట్రడక్షన్ అండ్ మొదటిది మనం శ్లోకం చూసాం. ఈరోజు రెండవ శ్లోకం ఉపదేశామృతంలో అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రమః జనసంగస్య లౌల్యం చ సద్ది భక్తి వినశ్యతి. One's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following six activities. First, eating more than necessary or collecting more funds than required. Second, over-endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain. Third, talking unnecessarily about mundane subject matters. Fourth, practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulations of the scriptures and working independently or whimsically. Fifth, associating with worldly minded persons who are not interested in Krishna consciousness. And sixth, being greedy for mundane achievements. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Human life is meant for plain living and high thinking. Since all conditioned living beings are under the controls of Lord's third energy, the material world is designed so that one is obliged to work. The Supreme Personality of Godhead has three primary energies or potencies. The first is called Antaranga Shakti, or the internal potency. The second is called as Tatastha Shakti, or the marginal potency. The third is called as Bahiranga Shakti, or the external potency. The living entities constitute the marginal potency, and they are situated between the internal and external potencies. Being subordinate as eternal servants to the Supreme Personality of Godhead, the Jivatmas, or atomic living entity, must remain under either the control of either the internal or external potency. When they are under the control of the internal potency, they display their natural constitutional activity, namely constant engagement in the devotional service of the Lord. సో ఇక్కడ చెప్తున్నది 6 రకాలవి మనకి డివోషన్ అనేది ఏ రకంగా పెరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భగవద్గీత కానీ లేకపోయినా భాగవతం కానీ ఉపదేశామృతం కానీ అవన్నీ కూడా పద్ధతిగా మనకి భక్తి గురించి నేర్పిస్తుంది. జస్ట్ 1 minute. భగవద్గీతలో కూడా చూడండి మనకి ఏ రకంగా అసలు డివోషన్ ని మనకి నేర్పించారు. కృష్ణుడు కావాలనుకోని ఉంటే మెయిన్ పాయింట్ ఏదో అదొకటే చెప్పుండదు. భక్తి, శరణాగతి పొందడం భగవంతుడికి, అదొకటే మెయిన్ పాయింట్. సో అదే డైరెక్ట్ గా చెప్పుండదు, కానీ అలా చెప్పలేదు. ఒక లివింగ్ ఎంటిటీ, ఒక జీవాత్మ ఎవరైతే అనంత కోటి సంవత్సరాలతో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎందుకు వచ్చాం ఇక్కడికి, ఎందుకనంటే భగవంతుడు లాగా మనకి కూడా భోక్త అవ్వాలని ఉంది. నేనెందుకు అధిపతిని కాను, నేనెందుకు భోక్తని కాను, నేనెందుకు ఎంజాయ్ చేయలేను భగవంతుడు లాగా అని ఒక కోరిక పుట్టింది. ఆ కోరిక పుట్టినప్పుడు మనం మన దీని నుంచి బయటకు వచ్చేసాం, మన కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ నుంచి. ఇప్పుడు గ్రహాలు ఒకవేళ అనుకున్నానంటే నేను ఎందుకు ఈ రకంగా నాకు నిర్ధారించిన స్థానంలోనే నేను ఎందుకు
ఉండాలి. నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నేను ఎందుకు తిరగలేను అని అనుకున్నాయనంటే అనర్థం అది. అదే రకంగా మనం ఆ రకంగా అనుకున్నాం, అదొక పెద్ద అనర్థం. కానీ మనకు ఆ ఆలోచన వచ్చింది కాబట్టి భగవంతుడు మనకి ఎంజాయ్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నాం కాబట్టి మనకి తెలియటం లేదు ఏది ఎంజాయ్మెంట్ అని. సర్వసాధారణంగా పిల్లలకు కూడా తెలియదు ఏది ఎంజాయ్మెంట్ అని. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే తల్లిదండ్రుల నుంచి కొన్నిసార్లు అభిప్రాయ భేదం అనేది వస్తుంది పిల్లలకు కూడా. తల్లిదండ్రులు వారేమనుకుంటారంటే వారికి తెలుసు వారి పిల్లలు ఏ రకంగా ఆనందంగా ఉండగలరో అది తల్లిదండ్రులకు తెలుసు అని అనుకుంటారు. యాక్చువల్ గా తల్లిదండ్రులకు పూర్తిగా సో పిల్లలకి అస్సలు తెలియదు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందని అంటే పిల్లలు వారికి అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చేస్తుంది. వారికి ఏ రకంగా ఎంజాయ్ చేయాలనేది తెలియకుండా వారు అనుకున్నది ఎంజాయ్మెంట్ అనుకుంటారు. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు మన కోసం సరే మీరు అనుకుంటున్నట్టుగానే ఎంజాయ్ చేయండి, మీకోసం ఒక సృష్టించాను, అక్కడ వెళ్ళి మీరు ఎంజాయ్ చేసుకోవద్ది అని అంటున్నారు. దేన్నైతే మీరు ఎంజాయ్మెంట్ అనుకుంటున్నారో దాన్ని మీరు భోగించండి పర్వాలేదు అని మనకి ఈ లోకానికి పంపించారు. సో ఈ లోకానికి మనం వచ్చాము. ఇక్కడ మనకి స్టిల్ మనకి ఇక్కడ కూడా ఏం చేశారు, ఒక కంట కనబెడుతూనే ఉన్నారు భగవంతుడు. భగవంతుడు మన నుంచి దృష్టి పక్కకి తప్పించుకోలేదు, చూస్తూనే ఉంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి భగవంతుడు ఇద్దరిని నియామకించారన్నమాట చూసుకునేదానికి మనల్ని. ఒకటి అంతరంగ శక్తి శ్రీమతి రాధారాణి, అండ్ ఇంకోటి బహిరంగ శక్తి దుర్గాదేవి. సో ఇద్దరిని కూడా నియామకం చేసి మీరు చూసుకుంటూ ఉండండి. వారు ఒకవేళ ఇంకా ఎంజాయ్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారంటే సరే, వారు ఏ రకంగా ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఆ రకంగా ఎంజాయ్ చేయండి. లేదు వారు ఒకవేళ భక్తిలోకి వచ్చారు, వారికి కొద్దిగైనా భక్తి వచ్చింది అని అంటే వారిని నా దగ్గరికి ఏ రకంగా తీసుకురావాలో దానికి కూడా ట్రైనింగ్ ఒకరిని పెట్టారు. అదే అంతరంగ శక్తి శ్రీమతి రాధారాణి. సో అందుకోసం మనకి భగవద్గీతలోని ఫస్ట్ లోనే ఏం చెప్పారు, మనకి వర్ణాశ్రమ ధర్మం గురించి నేర్పించారు. మెల్లిమెల్లిగా ఏ రకంగా మనం మన ఇంద్రియాలతోనే భక్తిని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఇంద్రియాలు అవంతా కూడా మన స్థూల శరీరంతో భక్తిని ఏ రకంగా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. సో ఇంద్రియాలను ఏ రకంగా మనం ఫోకస్ చేయాలి అది చాప్టర్ 2లో నేర్పించారు. చాప్టర్ 3లో మనకి మన మనసుని ఏ రకంగా మనం భగవంతుడి మీద పెట్టుకోవాలి అనే దాని గురించి మనకి కర్మ ద్వారా, ఫస్ట్ అది కూడా అంత ఇంద్రియాలు, కర్మయోగం అనేది నేర్పించారు. కర్మయోగం అంటే ఏంటి, మన స్థూల శరీరంతో చేసేది. దాని తర్వాత మెల్లిగా మనకి ధ్యాన యోగం అని అంటే మన సూక్ష్మ శరీరం, దాన్ని ఏ రకంగా భగవంతుడి భక్తి కోసాన్ని మనం ఉపయోగించవచ్చు అని. దాని తర్వాత మెయిన్ గా వచ్చారు భక్తి యోగం అంటే ఆత్మ గురించి అప్పుడు తీసుకొని వచ్చారు. సో ఈ రకంగా మనం స్థూల శరీరం, నెక్స్ట్ సూక్ష్మ శరీరం, దాని తర్వాత మనం పూర్తిగా ఏ రకంగా భక్తిలో ఉండొచ్చు అనేది మెల్లిమెల్లిగా స్టెప్ వైజ్ తీసుకొని వచ్చారు భగవద్గీతలోని. అదే రకంగా మనకి నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉపదేశామృతంలోని కూడా మనకి చాలా పద్ధతిగా తీసుకొని వచ్చారు. ఒకదాని తర్వాత ఒక స్టెప్, దేనికి కూడా రష్ అయిపోలేదు. ఫస్ట్ మనకేం చెప్పారు, స్థూల శరీరంతో మనం కంట్రోల్స్ ఏ రకంగా చేసుకోవాలి. వాచో వేగం మనసా క్రోధ వేగం జిహ్వో వేగం ఉదర ఉపాస్త వేగం ఏతాన్ వేగాన్యో విషహేతదిగా సర్వామపి మాం పృథివీం శిష్యాత్. ఇవంతా కూడా ఏంటి, ఈ వేగాలు శరీరం, స్థూల శరీరానికి సంబంధించినవి. సో దీన్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోమన్నారు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు, స్థూల శరీరం అంటే ఇంకొద్దిగా అనమాట. ఫస్ట్ శరీరం ఇంద్రియాలని ఫస్ట్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోమన్నారు. ఇప్పుడు మనకేమని అంటున్నారు, ఇంద్రియాల్లో నుంచే నెక్స్ట్ స్టెప్ అనమాట ఇది. అత్యాహార ప్రయాసస్య ప్రజల్పో నియమాగ్రమ జనసంగస్య లౌల్యంచ చద్వీర్ భక్తి వినశ్యతి. సో డూస్ అండ్ డోంట్స్ మనకు చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ డూస్ చెప్పారు, నెక్స్ట్ డోంట్స్. సో ఎవరైతే అక్కడ కంట్రోల్లో పెట్టుకోగలరో వారికి ఉత్తమంగా వారు పైకి వస్తారు. సో ఫస్ట్ డోంట్స్ చెప్తే పద్ధతి కాదు అది. మీరు ఇది చేయకూడదు అది చేయకూడదు అని అంటే భక్తి విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి డూస్ చేయమని చెప్పారు. ఈ రకంగా చేస్తే సర్వామపినం పృథివీం శిష్యాత్, మొత్తం పృథ్వీ మీద మీరు శిష్యుల్ని పొందే అర్హత మీకు వచ్చేస్తుంది అని. ఇది కేవలం దీని భక్తిలో మాత్రమే కాదు, భౌతికంగా కూడా శిష్యుల్ని ఆ రకంగా పొందొచ్చు, మన మాట వింటారు. సో అది. అండ్ ఇక్కడ డోంట్స్ ఏమేమి చేయకూడదు, సో దాని గురించి మనకు చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి అంతరంగ శక్తి బహిరంగ శక్తి గురించి చెప్పారు.
This is stated in Bhagavad Gita. Mahatmanastu man partha daivim prakritimashritah anya manaso జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. సో మనకి ఇక్కడ మహాత్ముల గురించి చెప్తున్నారు. మహాత్ములు అంటే ఎవరు అని అంటే, ఎవరైతే దైవీం ప్రకృతి మాశ్రిత అండ్ వారు భజంత్య అనన్య మనసో, ఎవరైతే ప్రకృతి మీద ఆశ్రయపడుతూ వారిదేమీ కాదు అన్న వారు నమ్మరు, వారిదంటూ ఏదీ లేదు, వారు చేసిన వారి అంటూ ఉపయోగం ఏమీ లేదు, భగవంతుడి మీదనే వారు సంపూర్ణంగా ఆశ్రయపడి ఉంటారు. అండ్ అంత ఆశ్రయపడుతూ కూడా భజంత్య అనన్య మనసు, సో అనన్యమైన భక్తితోని భగవంతుడిని వారు ప్రార్థిస్తూ ఉంటారో అటువంటి వారిని మహాత్ములు అని అంటారు. అప్పుడు ఎవరు కేర్ తీసుకుంటారు అని అంటే, అంతరంగ శక్తి శ్రీమతి రాధారాణి కేర్ తీసుకుంటారు. ఓ సన్ ఆఫ్ పృథ, దోస్ హు ఆర్ నాట్ డెల్యూడెడ్ గ్రేట్ సోల్స్ ఆర్ అండర్ ది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ డివైన్ నేచర్. సో వారు ప్రకృతి ద్వారా వారు ప్రొటెక్ట్ చేయబడతారు. దే ఆర్ ఫుల్లీ ఎంగేజ్. హరే కృష్ణ, ఎవరో అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఉన్నారు, మీ వల్ల చాలా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందండి. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. The word Mahatma refers to those who are broad-minded and not cripple-minded. Cripple-minded persons always engage in satisfying their senses. So, రెండు రకాల వారు ఉన్నారు. దురాత్మ ఒకరు, మహాత్మ ఒకరు. మహాత్మ అని అంటే భగవంతుడి మీదనే ఆశ్రయపడి ఉంటారు. అనన్య మనసుతోని వారు, అనన్యమైన భక్తితోని వారు భగవంతుని కొలుస్తూ ఉంటారు. ఇంకొకరు ఉన్నారు దురాత్మలు. వారేంటి అని అంటే కేవలం వారి ఇంద్రియాలను ఏ రకంగా సంతోషపరుచుకోవాలి, సుఖపెట్టుకోవాలని ఆలోచించే రకాలు. Sometimes expand their activities in order to good for others, like through some ism like nationalism, humanitarianism and altruism. వారు కొన్నిసార్లు దురాత్మలు కూడా ఏంటి అని అంటే కొన్నిసార్లు ఏదో మంచి చేయాలనుకుంటారు, కానీ ఆ మంచిలో కూడా వారి స్వార్థం నిహితమై ఉంటుంది. లైక్ సేవ అని అంటూ ఉంటారు. మానవ సేవ, మాధవ సేవ అనేవారు దురాత్ములు. యాక్చువల్ గా వారందరూ అనుకునేది వారు ఇది వేసుకొని ఉంటారు. అలాంటి ఒక బయట దుస్తులు ఆ రకంగా వేసుకొని ఉంటారు, అందరికీ సేవ చేస్తున్నాను అని. పొలిటీషియన్స్ ని సర్వసాధారణంగా చూడండి, మిగతా టైంలోని వాళ్ళు రారు, కానీ దీని ఓటింగ్ టైంలోని మాత్రం వచ్చి ఓటింగ్ చేసే మహాశయులారా ఆ రకంగా మనల్ని అందరినీ సంబోధిస్తారు. ఎందుకు? వారికి ఏదో కావాలి మన దగ్గర నుంచి. దే మే రిజెక్ట్ పర్సనల్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ ఫార్ ది సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ అదర్స్, లైక్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ, కమ్యూనిటీ ఆర్ సొసైటీ, ఎయిదర్ నేషనల్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్. యాక్చువల్ గా మహాత్మా అయితే వారు కాలేదు. మహాత్మా కాని వారు దురాత్మలే అవుతారు. మహాత్మా అని అంటే ఎవరైతే దేవాది దేవుడి యొక్క ఇంద్రియాలని వారు సంతృప్తి పరచాలనుకుంటారు, భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి పరచాలనుకుంటారు. కానీ ఆ రకంగా కాకుండా వారి కుటుంబం, వారి మనుషులు, వారి కులం వారు ఆ రకంగా అనుకున్న వారు ఏంటి అని అంటే వారు ఇతరులని సంతృప్తి పరిచే వారిలాగా కనిపిస్తారు, కానీ వారు యాక్చువల్గా వారి స్వార్థం గురించే వారు ఆలోచిస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ ఆల్ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండెడ్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. ఇవంతా కూడా ఏంటి అని అంటే వారి యొక్క స్వార్థమే, కానీ వారి యొక్క స్వార్థం మాత్రమే కాకుండా ఇంకా వారి చుట్టుపక్కల వారి స్వార్థం గురించి కూడా ఆలోచిస్తున్నారు, కానీ అది కూడా ఒక రకమైన స్వార్థమే. సో దిస్ మే ఆల్ బి వెరీ గుడ్ ఫ్రమ్ ది మెటీరియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, బట్ సచ్ యాక్టివిటీస్ హ్యావ్ నో స్పిరిచువల్ వాల్యూ. వాటికి భౌతికవాదం ప్రకారంగా తీసుకున్నామంటే దానికి ఉపయోగం ఉండొచ్చేమో, కానీ ఆధ్యాత్మికంగా దాని విలువ లేదు, సున్నా దాని విలువ. అలాంటి వారికి ఉపయోగం లేదు. చాలా మంది అనుకుంటారు మనం చనిపోయే ముందు మనం సేవ చేసుకోవాలి, మనుషులకి మనం ఏదో ఒకటి, ఇతరులకి మనతో పాటు ఉండే వారికి మనం మంచి చెయ్యాలి అని చెప్పని ఎవరెవరికో ఏదేదో అన్నదాన సత్రాలు, లేకపోయిందా వారికి పుస్తక వితరణ, బట్టలు, అలాంటివన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. వాటి వల్ల భౌతికంగా ఉపయోగం ఉండొచ్చేమో, వారు కావాలనుకుంటే పుణ్యం కూడా వారు ఆకట్టుకొని ఉండొచ్చు, కానీ ఇవంతా కూడా ఆధ్యాత్మికంగా సున్నా, దానివల్ల ఉపయోగం లేనే లేదు. ఎవరినైనా మీరు కాపాడాలి అనుకుంటే భగవద్గీతలో కూడా అదే చెప్పింది. మీరు ఒకవేళ మునిగిపోతున్న మనిషిని కాపాడాలి అని అంటే వారి బట్టల్ని కాపాడద్దండి, ఆ మనిషిని కాపాడండి. మనిషిని కాపాడడం అనేది సరైనది. సో ఈ రకంగా పుస్తక వితరణ, ఆహారము, వారికి దానం ఇవ్వడము, లేకపోయిందా వారికి దుస్తులు కొనివ్వడము, చలికాలంలో రగ్గులు పంచడం, అవంతా మంచిదే. కానీ
వాటి వల్ల మీరేం చేస్తున్నారంటే కేవలం మునిగిపోతున్న మనిషి యొక్క దుస్తుల్ని కాపాడడం. అది మనిషిని కాపాడాలి అని అంటే వారికి భగవద్గీత తెలియాలి. భగవద్గీత వారికి ప్రచారం చేశారు అని అంటే అది నిజమైన సేవ. దానికి భౌతికంగా కూడా ఉపయోగం ఉంది, ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఉపయోగం ఉంది. మిగతాదన్నిటికీ కూడా సున్నా ఉపయోగం. This may all be very good from the material point of view, but such activities have no spiritual value. The basis of such activity is sense gratification, either personal or extended. ఇటువంటివి కాకుండా భగవద్గీత లేకపోయినా భాగవతం అటువంటివి కాకుండా చేసే ఇతర సేవలు అవంతా కూడా ఉపయోగం సున్నా. దానివల్ల అది వారి స్వార్థమైనా చూస్తూ ఉండొచ్చు, లేకపోయిందా అది వారి చుట్టుపక్కల ఉండే వారి స్వార్థమైనా వారు నిహితమై ఉండొచ్చు. Only when a person gratifies the senses of the Supreme Lord can be called a Mahatma or broad-minded person. అటువంటి వారిని మాత్రమే బ్రాడ్ మైండెడ్ పర్సన్ అనొచ్చు, వారిని మహాత్మా అనాలి. సో దట్ అంతేగాని ఇప్పటి కాలంలోని ఎవరినైతే మహాత్మా అని అంటారో కేవలం ఏదో వారు కొంత ఏదో దేశం కోసం వారు చేసేసారు అన్నట్టుగా భావిస్తున్నారు వారిని వారే, లేకపోయినా వారి చుట్టుపక్కల వారు అతను ఏదో దేశం కోసం చేసేసారు అని భావిస్తున్నారు అని అంటే అటువంటి వారు మహాత్ములు కాదు. మహాత్ములు అని అంటే గొప్ప గొప్ప భక్తులు. వారిని ఈ గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన వారిని మహాత్ములు అంటారు. అంతేగాని ఒక సాధారణమైన మానవుని మహాత్ములు అని అంటున్నారు అని అంటే అది గురు శిష్య బృందం వారందరికీ కూడా అవమానపరిచినట్టుగా. మిగతా వారందరూ దురాత్మలే, వారు డౌటే లేదు దాంట్లో. In the above quoted verse from Bhagavad Gita, the words Daivim Prakriti refers to the control of the internal potency or pleasure potency of the Supreme Personality of Godhead. సో అది శ్రీమతి రాధారాణి గురించి చెప్తున్నారు, అంతరంగ శక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. This pleasure potency is manifested as Srimati Radharani or her expansion Lakshmi, the goddess of fortune. సో అది శ్రీమతి రాధారాణియే, ఆర్ శ్రీమతి రాధారాణి నుంచి వచ్చిన అవతారం లక్ష్మీదేవి. సో వారి గురించి ఇక్కడ చెప్పినట్టుగా when the individual jiva souls are under the control of the internal energy, their only engagement is the satisfaction of Krishna or Vishnu. ఎప్పుడైతే వారు అంతరంగ శక్తికి వారు లోబడి ఉంటారో, ఎవరైతే మహాత్ములై ఉంటారో వారి ఆలోచన ఇంకేది లేదు. అన్యాభిలాషితం శూన్యం. మిగతా వాటన్నిటి మీద వారికి అభిలాష అనేది శూన్యం, 0.00 ఏ మాత్రం కూడా వారికి లేదు. వారికి కేవలం ఫోకస్ కృష్ణుడు ఆనందపడ్డారా లేదా, వారి గురువుని సంతృప్తి పరిచారా లేదా. ఎందుకు గురువుని? ఎందుకనంటే గురువు ఆలోచించేటప్పుడు కృష్ణుడి గురించే. సో అందుకోసం అని దిస్ ఈస్ ఫర్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ మహాత్మా. ఇది ఒక మహాత్మా యొక్క పరిస్థితి, వారు ఉండే పద్ధతి. ఇఫ్ వన్ ఈజ్ నాట్ మహాత్మా, హీఈస్ దురాత్మ. మహాత్ములు కాని వారందరూ దురాత్ములే. 0.01% ఒకవేళ మనం ఏ రకంగా సుఖం ఉన్నాం, మన చుట్టుపక్కల వారు ఏ రకంగా సుఖంగా ఉన్నారు అని ఆలోచించుకునేవారు దురాత్మలే. ఈ రకంగా చెప్పుకోవాలంటే గురు శిష్య బృందము మరియు భక్తిలో ఉండేవారు అంటే గుడిలో ఉండేవారు ఫుల్ టైం డివోటీస్ తప్పించి మిగతా వారందరూ కూడా దురాత్మలే. కాకపోతే దురాత్మల్లోని కూడా తక్కువ దురాత్మలు, ఎక్కువ దురాత్మలు అనేవారు ఉన్నారు. మీరందరూ కొద్దిగా తక్కువ దురాత్మలు, నేను కొద్దిగా ఎక్కువ దురాత్మ అయిండొచ్చు. సో ఈ రకంగా ఉండొచ్చు. ఆర్ ఎ క్రిపుల్ మైండెడ్ పర్సన్. సచ్ మెంటలీ క్రిపుల్డ్ దురాత్మాస్ ఆర్ పుట్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ లార్డ్స్ ఎక్స్టర్నల్ పొటెన్సీ మహామాయ. సో మిగతా వారందరూ కూడా దురాత్మలు కాబట్టి వారందరూ కూడా మహామాయ ఆధీనంలో ఉంటారు. సో మహామాయ ఏం చేస్తారంటే వారికి ఏ రకంగా వారి ఇది ఉన్నదో, ఆలోచన ఉన్నదో దానికి అనుగుణంగా వారికి దారి చూపిస్తారు. Indeed, all living entities within this material world are under the control of Mahamaya. భగవద్గీతలో కూడా దీని గురించి ఒక శ్లోకం చెప్పున్నారు, ఎవరికి తెలుసు? మాయ చాలా శక్తివంతమైనది అని. దైవీ హేష గుణమయి మమ మాయా దురత్యయ. మమ మాయా దురత్యయ చాలా చాలా శక్తివంతమైనది, దాన్ని జయించడం అసాధ్యం, జస్ట్ ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పేశారు. మహామాయ అంత శక్తివంతమైనది. కానీ భగవంతుడిని ప్రార్థించేవారు వారు మహామాయ అధీనంలో ఉండరు, వారు ఇది అంతరంగ శక్తి కిందకు వచ్చేస్తారు. సో అలాంటి వారికి ఏంటి అని అంటే మామేవయ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే.
సో వారికి మాత్రం ఈజీగా వారు క్రాస్ చేసేయగలరు ఈ భవసాగరాన్ని. హూస్ బిజినెస్ ఇస్ టు సబ్జెక్ట్ దెమ్ టు ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద త్రీ ఫోల్డ్ మిజరీస్. 3 రకాల క్లేశాలు. ఎందుకు ఈ కష్టాలు ఇస్తారైనా మనకి? కష్టాలు లేకుండా కూడా పెంచుండొచ్చు కదా మనకి. కష్టాలు లేకుండా మనకి ఈ లోకంలో ఉండగలుగుతుందంటే మనకి దీంట్లోనే సుఖం ఉన్నదని అనుకొని ఇక్కడే ఉండిపోతామేమో అని. కానీ ఇది ఈ లోకం మన కోసం ఎంజాయ్ చేసే దానికోసం అని కాదు. పిల్లలకు వాళ్ళు ఎక్కువసేపు మొబైల్ వాడుతున్నారంటే ఏం చేస్తారు తల్లిదండ్రులు? లాగేసుకుంటారు, నాకు ఇచ్చేయంటారు. ఏం వాళ్ళకి ఇష్టం వాళ్ళ పిల్లలు బాధపడుతూ ఉండడం అంటే? లేదు. కానీ వాళ్ళకి తెలియాలి మొబైల్లోని వారు అంతలాని మునిగిపోయి ఉన్నారు అని అంటే ఈ మొబైల్ వాళ్ళని మంచి దారిలోకి తీసుకెళ్లదు అని తెలుసు. అందుకోసం పేరెంట్స్ లాక్కుంటారు. మరి భగవంతుడు కూడా అదే చేస్తున్నారు. ఈ లోకం అనేది మనకి మొబైల్ లాంటిది. ఈ లోకంలోని మనం ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాము అని అంటే వదిలేశారంటే భగవంతుడు మనం దీంట్లోనే ఇంకా ఆనందాన్ని వెతుకుతూ ఉంటాం. యాక్చువల్గా దీంట్లో ఆనందం లేదు. ఇది ఒక ఎండమావిలోనే మనం నీళ్లు వెతుకుతున్నట్టుగా. ఇక్కడ యాక్చువల్గా నీళ్లు లేదు. కేవలం అది మిరాజ్ మనకు కనిపిస్తోంది నీళ్ళలాగా, కానీ అది నీళ్లు కాదు. దీనివల్ల దాహం తీరదు. దాహం తీరాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఒక సరస్సు దగ్గర లేకపోయింది ఒక తీయని జలధార దగ్గర లేకపోయింది ఒక నది దగ్గరకో మనం వెళ్ళాలి. ఆ నదే యోగమాయ. ఆ చల్లటి నీళ్లు, ఆ ప్రవాహం భక్తి. సో ఆ యోగమాయ మనల్ని అక్కడికి తీసుకొని వెళ్తారు. మహామాయ మాత్రం మనకి ఎండమావలు మాటి మాటికి చూపిస్తూ ఉంటారు. మనం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అలిసిపోయి నాకు ఇంకా చాలు వద్దు, నేను యోగమాయ దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను, భగవంతుడిని నేను తలుచుకోవాలనుకుంటున్నాను, మనం వెళ్తామని. Indeed, all living entities within this material world are under the control of Mahamaya, whose business is to subject them to the influence of threefold miseries, Adi Daivika, Adi Bhautika, and Adhyatmika, caused by the demigods, such as Lord. So, Adi Daivika అంటే భగవంతుడి ద్వారా ఇచ్చినది. ఆది భౌతిక అని అంటే ఇతరుల ద్వారా ఇచ్చినది. లైక్ డెంగ్యూ, మలేరియా, ఇవన్నీ కూడా దోమల వల్ల. అండ్ ఆధ్యాత్మిక క్లేశ సఫర్ caused by one's own mind, body, and such mental and physical infirmities. Daiva Bhutanam Hetavaha, the conditioned soul subjected to these three miseries by the control of the external energies suffer various difficulties. So, ఈ 3 రకాల కష్టాలు మనకు వస్తుంది. The main problem confronting the conditioned soul is the repetition of birth, old age, disease, and death. In the material world, one has to work for the maintenance of the body and soul. But how can one perform such a work in the way that is favorable to the execution of Krishna consciousness? So మరి ఏ రకంగా వాళ్ళు పని చేస్తూ కూడా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఏ రకంగా చేయొచ్చు? Everyone requires possessions of such as food, grains, clothing, money, and other things necessary for the maintenance of the body. But one should not collect more than the necessary for his actual basic needs. సో ఫస్ట్ వచ్చేది అత్యాహార. అత్యాహార అంటే కేవలం ఆహారం అతిగా తినడం మాత్రమే కాదు, అవసరం కంటే మించి ఎక్కువ ధనం పోగేసుకోవడం, అవసరం కంటే మించి వారు ఎక్కువ భోగ విలాసాల వస్తువుల్ని వారి దగ్గర పెట్టుకోవడం. వారికి ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి, ఒక కారు సరిపోతుంది, 4-5 కార్లు పెట్టుకొని ఉండడం. లేకపోయిందా వారు ధనాన్ని వారి దగ్గర ఎక్కువ ధనం ఉన్నదని షో ఆఫ్ చేసుకునే దానికోసం అని వారు లగ్జూరియస్ లైఫ్ స్టైల్ ని లీడ్ చేయడం. అదంతా అవసరం లేదు. ఐఫోన్, మామూలు ఫోన్ తో కూడా పని అయిపోతుంది. ఐఫోన్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది. ఐఫోన్ కావాలి ఎందుకంటే స్టేటస్ సింబల్. అందరికీ వాళ్ళ కాలం ఏంటి అని అంటే వారి జీవితం ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు, ఇతరులు వారిని చూసి వారు చాలా గొప్పవారు, సంపన్నులు, సమృద్ధవంతులు అని అనుకోవాలి. అందుకోసం ప్రతి ఒక్కరికి ఐఫోన్. ఐఫోన్ కూడా దానికి కవర్ అయ్యారు వారు. ఎందుకు కవర్ వేసారు అని అంటే వెనకాతల సగం కొరికి యాపిల్ బొమ్మ కనిపించాలి కదా. ఆ మొబైల్ వెనకాతల అది ఆ యాపిల్ లోగో కనిపించదు. అందుకోసం దానికి కవర్ కూడా వేయరు. ఒకసారి కిందన పడుతుంది, స్క్రీన్ పగిలిపోతుంది. స్క్రీన్ పగిలిన తర్వాత దానికి ఏ 10,000 అవుతుంది స్క్రీన్ కోసం అని. అదే మామూలు ఫోన్ కి అయితే ఏ 2,000, 3,000లోనో అయిపోవచ్చేమో. ఐఫోన్ కి అయితే మినిమం 10,000 అవుతుంది. అదే ఇంకా అడ్వాన్స్ మోడల్స్ అని అంటే ఇంకా ఎక్కువే కావచ్చు. ఎందుకు అదంతా? కేవలం మనం సంపన్నులము అని చూపించుకునే దానికోసం అని. సో అది. సో కాకపోతే ఇక్కడ ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బ్రతికే దానికోసం అని వారికి ఆహారం కావాలి, ఉద్యోగం కావాలి, వారికి బేసిక్ నెసెసిటీస్ అన్ని కావాలి మిగతా వారికి ఉన్నట్టుగా. ఫోన్ కూడా కావాలి, కానీ మామూలు ఫోన్ సరిపోతుంది. ఇవన్నీ అవసరం లేదు అని అంటున్నారు. అది అత్యాహారం. ఇఫ్ దిస్ న్యాచురల్ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ ఫాలోడ్, దేర్ విల్ బి నో డిఫికల్టీ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ది బాడీ. అవసరార్థం వారు పెట్టుకున్నారు అని అంటే వారికి శరీరానికి ఇబ్బంది కాదు. According to nature's arrangement,
లివింగ్ ఎంటిటీ లోవర్ ఆర్ ది ఎవల్యూషనరీ స్కేల్ డు నాట్ ఈట్ ఆర్ కలెక్ట్ మోర్ దాన్ నెసెసరీ. సో యాక్చువల్ గా మీరు చూసారని అంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉండే జీవ జంతువులు, పిచ్చుకలు అంతా కూడా వాటికి చూడండి ఎంత ధాన్యమైనా విసరండి, వాటి కడుపు నిండిపోయిందని అంటే ఎగిరిపోతుందో 2-3 ధాన్యం గింజలు తింటుంది ఎగిరిపోతుంది అక్కడి నుంచి, అంతేగాని మూటల కొద్దీ అది మోసుకొని వెళ్ళిపోదు. Consequently, in the animal kingdom, there is generally no economic problem or scarcity of necessities. కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ఇది తక్కువైంది అనే భయం లేదు వాటికి ఇక్కడ కాకపోయినా ఎక్కడైనా సరే కూడా ఆహారం అనేది దొరికిపోతుంది. కాబట్టి మిగతా వాటిలోని స్కేర్సిటీ అనేది లేదు. ఈ స్కేర్సిటీ అనేది మానవులకు మాత్రమే ఉంది. ఇఫ్ ఎ బ్యాగ్ ఆఫ్ రైస్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ పబ్లిక్ ప్లేస్, బర్డ్స్ విల్ కమ్ టు ఈట్ ఎ ఫ్యూ గ్రెయిన్స్ అండ్ గో అవే. హ్యూమన్ బీయింగ్ however will take away the whole bag. అదే మానవులకి అక్కడ బియ్యం మూట కనిపించిందని అంటే మొత్తం బియ్యం మూట మొత్తం అంతా తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడండి. He will eat all his stomach can hold and then try to keep the rest in storage. మిగతాది వారు భండారంలో పెట్టుకొని ఉంటారు వారు. According to the scriptures, this corruption of more than necessary atyahara is prohibited. అవసరం కంటే మించింది పెట్టుకోవడం అనేది ఇది వర్జితమైనది. ఎస్పెషల్లీ ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే భక్తిలో ఉన్నారో వారందరూ ఇది పాటిస్తారు. నౌ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ ఇస్ సఫరింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఒకరు చేసిన పాపం వల్ల మిగతా వారందరికీ కూడా దీని పరిణామాన్ని వారు అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. కలెక్టింగ్ ఇన్ ఈటింగ్ మోర్ దెన్ నెసెసరీ ఈజ్ ఆల్సో కాజెస్ ప్రయాస. సో అత్యాహార ప్రయాసస్య అంటే అతిగా కష్టపడి పాకులాడడం ప్రతి దాని కోసం అని, భౌతికమైన వాటి కోసం అని. ఈ రకంగా అతిగా కష్టపడుతూ ఉంటే భౌతికమైన విషయాలకి దానివల్ల ఏమవుతుందని అంటే వారి జీవితం అంతా కూడా కేవలం భౌతికమైన కోరికలు, భౌతికమైన విషయాల కోసమనే వారికి ఇది వారు వ్యత్యసిస్తున్నారు అని అంటే ఇంకా ఆధ్యాత్మికమైన వాటి మీద ఎప్పుడు ఆలోచిస్తారు? ఇప్పుడు మిగతా జీవ జంతువులు వాటిలోని వారు కొద్దిపాటి ఏదో ఆహారం వాటి కోసం ప్రయత్నించారు అని అంటే వారికి కొద్దిగా పర్వాలేదు. అతిగా వారు పాకలాడరు దానికోసం, ఆహారం వాటన్నిటి కోసం. కొద్దిసేపు ఏదో వారు వెతుక్కుంటారు, వెళ్ళిపోతారు. కానీ వారికి అంత తెలివి లేదు అక్కడ భగవంతుడి గురించి ఆలోచించాలి అని. మానవులకి ఈ తెలివి ఉన్నది భగవంతుడి గురించి ఆలోచించాలి అని. కాకపోతే మానవుల్లో వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే బ్రతుకు తీరు కోసం అనేది ఏదైతే వారు సంపాదించుకోవాలో దాన్ని ఇంకా ఇంకా ఆర్భాటం కోసం అని వెళ్తారు. So correcting in eating more than necessary also causes prayasa or unnecessary endeavor. By God's arrangement, anyone in any part of the world can live very peacefully if he has some land and a milk cow. ఆవు ఒకటి ఉన్నది అండ్ కొద్దిగా స్థలం ఉన్నది అని అంటే, మాకు చిన్నప్పుడు ఒక పోయం ఉండేది, ఏ హ్యాపీ మ్యాన్. సో హ్యాపీ మ్యాన్ అంటే ఎవరో అతిగా ధనం ఉండేవారు లేకపోతే ఇంకేదో కాదు. వారి దగ్గర ఒక ఆవు ఇంకా కొంత స్థలం, ఆ స్థలంలోని వారు కాస్త ధాన్యాన్ని వారు మొక్కలు పెంచుకోగలిస్తే చాలు, వారు నిజమైన ఆనందంగా ఉండేవారు. ద్రౌపది వారు కూడా అదే చెప్తున్నారు, ఈ రెండు ఉంటే చాలు వారికి. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ ఎ మ్యాన్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ టు ఎర్న్ ఎ లైవ్లీహుడ్. సో ఇవాళ కాలంలో ఏం చేస్తున్నారు, ఇది పల్లెటూరులోని వారికి ఉండే పెద్ద ఎకరాల కొద్ది స్థలం ఉంటుంది, సాగు భూమి. దాన్ని నమ్ముకొని వారు వాళ్ళ పిల్లలకి ఇచ్చి పట్టణంకి పంపిస్తున్నారు, అక్కడ ఏదైనా ఉద్యోగం చేస్తాడు అని. ఆ ధనం అంతా పెట్టుకొని వారు ఒక చిన్న ఇల్లు ఏదో కొనుక్కుంటారు, లేకపోతే అద్దెకుంటారు, అక్కడ ఏదో ఒక చిన్న ఉద్యోగం సంపాదించుకుంటారు. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఆ పట్టణంలోనే ఉంటూ వారు తాగుడికి వాటన్నిటికీ బానిస అవుతారు. ధనం ఎంత సంపాదించారో వారికి ఎంత ఖర్చు అయిందో అనే లెక్క లేకుండా ఖర్చు అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇది అంతమందికి జరిగే ఉంటుంది. వారు ఇంతకాలం దాకా సంపాదించినది ఒకవేళ పేపర్ మీద వేసుకొని లెక్కలు వేస్తే కోట్ల రూపాయల్లో సంపాదించారు అన్నట్టుగా ఉంటుంది. కానీ ఇంట్లో చూస్తే కనీసం లక్షలు విలువ చేసేంత సామాన్లు కూడా ఉండవు. మరి ఎక్కడ పోయింది ధనం తెలియదు. అది పాత కాలంలో. ఇప్పటి కాలంలో ఏమవుతోంది, దానికంటే ఒక స్టెప్ ముందు పిల్లలకందరికీ కూడా చదువు పేరు మీద మళ్ళీ అటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఇక్కడ పట్టణంలోనైతే ఒక చిన్న ల్యాండ్ కూడా ఉండదు, కానీ ఆ పల్లెటూరులోని ల్యాండ్ ఎవరో ఒకరు కొనుక్కొని దాని మీద పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేస్తుంటారు. ఇప్పుడు అదే పల్లెటూరు ఎక్కడి నుంచి అయితే వాళ్ళు వచ్చారో అది చాలా డెవలప్ అయింది, అక్కడ ఒక చిన్న ఇల్లు కొనుక్కుందాము అని అంటే ఇక్కడ లాగానే అక్కడ కూడా కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు పెద్ద భూమి ఉండేది, దాన్ని అమ్మేసుకున్నారు.
ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఇంకా ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళిపోయారు. మన దేశం సరిపోలేదు, అమెరికాకి లేకపోయిందా స్విట్జర్లాండ్ కి అటువంటి కంట్రీస్ లో వెళ్తారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, తల్లిదండ్రులకి ఒక ఐఫోన్, ఒక పెద్ద ట్యాబ్, ఐప్యాడ్ అలాంటివి ఇచ్చి పంపిస్తారు. దాంతో మాకు వీడియో కాల్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చేసుకోవచ్చు, హ్యాపీగా మనం ఒకరినొకరు చూసుకోవచ్చు అని. వాళ్ళకి కాల్ చేసినప్పుడు అంతా కూడా ఇద్దరు వాళ్ళకి రాత్రి ఉంటుంది, వాళ్ళకి పగలైనప్పుడు పని మనం చేద్దామని అంటే ఆఫీస్ లో ఉంటారు. తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో మాట్లాడలేరు, చూసుకోలేరు. ఎందుకండి ఈ సుఖాలంతా? సో కాబట్టి ప్రభుపాదులు వారు చెప్పేది, ఒకవేళ కొద్దిగా స్థలం నీకున్నది అండ్ ఒక ఆవు ఉన్నది అని అంటే చాలు. సో there is no need for a man to move from one place to another to earn a livelihood. సో వారు ఆహారం కోసం అని వాటి కోసం ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, బ్రతుకు తెరువు కోసం. ఫర్ వన్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ locally and get milk from cows. That can solve all economic problems. Fortunately, man has been giving higher intelligence for the cultivation of Krishna consciousness or the understanding of God, one's relationship with Him, an ultimate goal of life, love of Godhead. కృష్ణ ప్రేమని పొందడం అనేది అన్నిటికంటే పెద్దది మన ఇది లక్ష్యం. దాన్ని పరమ లక్ష్యం అంటారు. అన్ఫార్చునేట్లీ సో కాల్డ్ సివిలైజ్డ్ మ్యాన్ నాట్ కేరింగ్ ఫర్ గాడ్ రియలైజేషన్ utilizes intelligence to get more than necessary and simply eats to satisfy the tongue. జిహ్వా చాపల్యం కోసం తింటారు. By God's arrangement, there is sufficient scope of production of milk and grains for human beings all over the world, but instead of using the higher intelligence to cultivate God consciousness, so-called intelligent men misuse their intelligence to produce many unnecessary and unwanted things. అవసరం లేని వాటి కోసం అనేసి పాకులాడుతూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు అనవసరమైన విషయాలు ఏంటి? ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం, మన పొలిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం, అవంతా కూడా పనికిరానివి. సో కానీ దానికోసం పాకులాడుతూ ఉంటాడు. డస్ ఫ్యాక్టరీస్, స్లాటర్ హౌసెస్, బ్రోత్ హౌస్ అండ్ లిక్కర్ షాప్స్ ఆర్ ఓపెన్. సో తాగుడు లేకపోయిందా మాంసము, అటువంటి వాటి కోసం అనేసనే జనాలందరూ కూడా కష్టపడుతూ ఉంటారు. ఫైనల్ గా వారికి ఏదైనా సాధించినా లేకపోతే ఏదైనా బాధ వచ్చినా సరే కూడా తాగుడు వాటిలోనే మునిగి ఉంటారు. If people are advised not to collect too many goods, eat too much, or work unnecessarily to possess artificial amenities, they think they are being advised to return to a primitive way of life. ఒకవేళ ఇవంతా వద్దయ్యా, అత్యాహారం వద్దు, మనకి ఎంత దాకా అవసరం ఉందో అంత దాకానే మనం పెట్టుకుందాం అన్నారంటే, ఏమయ్యా కొత్తగా వచ్చేవినా మళ్ళీ ఆదివారం వల్ల అయిపోమంటావా ఏంటి అని అంటారు. Generally, people do not like to accept plain living and higher thinking. That is the unfortunate position. So plain living and higher thinking ఎవరికి నచ్చదు. Human life is meant for God realization and human being is given higher intelligence for this purpose. సో మనుషులకి వారికి గొప్ప తెలివితేటలు ఎందుకోసం అని అంటే ఇందుకోసమే ఇచ్చారు. ఫర్ ప్లెయిన్ లివింగ్ అండ్ హై థింకింగ్ ఉండగలిచారు. ఇవంతా కూడా లోకాన్ని దృష్టిలోని పెట్టుకొని వారిని ఇంకొకరిని మనం సాటిస్ఫై చేయాలి అని అనుకోవడమే, అంతేగాని నిజంగా మనం అభివృద్ధి చెందట్లేదు. Those who believe that this higher intelligence is meant to attain a higher state should follow the instructions of the Vedic literature. వేదాల్లో నేను చెప్పారో దాన్ని మనం పాటించాలి ఒకవేళ నిజంగానే ఎదుగుదల కావాలనుకుంటే. By taking such instructions from higher authorities, one can actually become situated in perfect knowledge and give real meaning to life. సో నిజమైన మీనింగ్ మనం ఒక అర్థం ఇవ్వచ్చు మన జీవితానికి. In Srimad Bhagavatam, Srila Bhusota Goswami describes the proper human dharma in this way. ధర్మస్య హి అపవర్గస్య నార్థో అర్థయో ప్రకల్పతే నార్థస్య ధర్మైకాంతస్య కామో లాభ్యా హి స్మృతః. All occupational engagements dharma are certainly meant for ultimate liberation. సో ధర్మం యొక్క పరమ లక్ష్యం ఏంటి అని అంటే భగవంతుని పొందడం, భగవంతుడి పాద పద్మములకు చేరుకోవడం. దే షుడ్ నెవర్ బి పర్ఫార్మ్ ఫర్ మెటీరియల్ గెయిన్. దాన్ని వారు ఏదైనా సరే కూడా భౌతికమైన ఆదాయం పొందే దానికోసం వారు ఉపయోగించకూడదు. Furthermore, one has to be engaged in the ultimate occupational service. Dharma should never use material gain to cultivate sense gratification. మనం అట్ ది సేమ్ టైం ధర్మాన్ని మనం భౌతికంగా సంతోషపడే దానికోసం కూడా ఉపయోగించకూడదు. ది ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ హ్యూమన్ సివిలైజేషన్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషనల్ ఎంగేజ్మెంట్ performed according to the scriptural injunctions. The higher intelligence of a human being
షుడ్ బి ట్రైన్ టు అండర్స్టాండ్ బేసిక్ ధర్మ. సో ధర్మం అంటే ఏంటి అది తెలుసుకోవడం, అది మానవుడికి మాత్రమే సాధ్యం. మన ఇంటెలిజెన్స్ మనం దానికోసం ఉపయోగిస్తాం. అందుకోసమే మీరు చూడండి, ఇస్కాన్ లాంటి సంస్థలోని ఎక్కడ కూడా భగవద్గీత, భాగవతం అటువంటివి చెప్పేదానికి ధనం తీసుకోరు. ఎందుకనంటే ఇది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది మనం పంచి పెట్టాలి. అందుకోసం పాత కాలంలోని బ్రాహ్మణులు వారు సంపాదించేవారు కాదు, వారు ఎక్కడ కూడా ఉద్యోగాలు చేసేవారు కాదు, వారు కనీసం వ్యవసాయం అవి కూడా చేసేవారు కాదు. వారు ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని అందరికీ బోధించేవారు. మిగతా వారు వారికి ఏది తోచితే అది వారు బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చేవారు. ఆ బ్రాహ్మణులు అది కూడా ఆ అడుక్కునే వృత్తి కూడా వారు ఎప్పటిదాకా అంటే కేవలం కొన్ని ఇల్లులు, 5 ఇళ్ళలో ఏమో. సో ఆ 5 ఇళ్లలోని ఎవరికైనా సూతకం వచ్చి ఏదైనా సరే కూడా వారు ఇవ్వలేకపోయారు అని అంటే, వారు ఏ ఇంట్లో అయితే ఇస్తారో మొదట 5 ఇల్లులు మాత్రమే అక్కడ ఇస్తే తీసుకుంటారు, లేదనంటే వెళ్ళిపోతారు. అండ్ వారికి ఆ రోజు దొరికిందంటే దాంతో తింటారు, లేదు అనంటే వారు వదిలేస్తారు. అండ్ అదే మొదటి ఇంట్లోనే వారికి బాగా దొరికిపోయింది, కడుపు నిండా దొరికిపోతుంది, తినేదానికి సరిపడినంత దొరికిపోతుంది అంటే రెండో ఇంటికి కూడా వెళ్ళరు వాళ్ళు. సో అందుకోసమే పాత కాలంలోని ఈ రకంగా, అందుకోసమే మనకి ఇది చెప్పున్నారు, ఎవరైనా అతిథి వచ్చారు అని అంటే వారిని దేవుడితో సమానంగా భావించాలి అని. ఎందుకనంటే ఈ అతిథి అనేవారు ఎవరైతే అడుక్కునేవారు ఉంటారో వారు అతిథులు యాక్చువల్గా. ఎందుకు అని అంటే తిథి నక్షత్రం చూసుకొని వారు రారు, చెప్పి రారు, వారు వస్తారు. వచ్చినప్పుడు మనం ఏదైనా సరే కూడా ఆహారం వారికి ఇవ్వగలిస్తే అది మన అహోభాగ్యం, వారిది కాదు. సో కాబట్టి ఈ రకంగా గొప్ప భక్తులు ఎవరైనా వస్తున్నారు అని అంటే మహాత్ములు, వారు చాలా చాలా అజాగర వృత్తి అని అంటారు దాన్ని. సో ఇది చాలా ఉత్తమమైనది యాక్చువల్గా. ఇన్ హ్యూమన్ సొసైటీ దేర్ ఆర్ వేరియస్ రిలీజియస్ conceptions characterized by Hindu, Christian, Hebrew, Mohammedan, Buddhist, and so on. For without religion, human society is no better than animal society. సో యాక్చువల్ గా ధర్మము లేకుండా ఉంటే ఇవంతా కూడా వేస్తే ఏదైనా సరే కూడా. యాజ్ స్టేటెడ్ అబౌవ్, ధర్మస్య హి అపవర్గస్య నార్థో అర్థాత్యయో ప్రకల్పతే. రిలీజన్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ అటైనింగ్ ఎమాన్సిఫికేషన్. సో వారు భగవద్భక్తిని వారు పొందేది ఎందుకోసం అంటే భగవంతుని ఈ పాద పద్మముల దగ్గర చేరుకునేదాన్ని. అండ్ ఫార్ నాట్ గెటింగ్ బ్రెడ్. సో ఇది వారు ఆహారం పొందేదాని కోసం అని మాధ్యమంగా పెట్టుకోకూడదు. Sometimes human society manufactures a system for so-called religion aimed for material advancement, but that is far from the purpose of true dharma. సో భౌతికంగా వారు ఆ ముందుకి వెళ్ళేదానికి, అగ్రమగామి అయ్యేదాని కోసం అనేసి చాలా ఉన్నాయి, కానీ అది నిజమైన ధర్మం కాదు. రిలీజన్ entails the understanding of laws of God, because of proper execution of these laws ultimately leads one out of material entanglement. సో భౌతికమైన చిక్కుబాట్ల నుంచి వాటి నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చేదే ధర్మము అని అంటే. అందుకోసమే ధర్మో రక్షతి రక్షిత అని అంటారు. దట్ ఈస్ ద ట్రూ పర్పస్ ఆఫ్ రిలీజన్. అన్ఫార్చునేట్లీ పీపుల్ యాక్సెప్ట్ రిలీజన్ ఫర్ మెటీరియల్ ప్రొపెన్సిటీ బికాస్ ఆఫ్ అత్యాహార ఆర్ అన్ ఎక్సెసివ్ డిజైర్ ఫర్ సచ్ ప్రొపెన్సిటీ ప్రాస్పెరిటీ. సో ప్రతి ఒక్కరూ ఏంటి అని అంటే అత్యాహారాలోని చిక్కుకుపోయి నిజమైన అవసరం ఏమున్నదో దాన్ని మర్చిపోయారు. ట్రూ రిలీజన్, however, instructs people to be satisfied with bare necessities of life while cultivating Krishna consciousness. సో వారికి అవసరాలతో పాటు ఏవైతే అవసరం ఉన్నదో అది కొద్ది కొద్దిగా పెట్టుకోండి, అంతేగాని అతిగా వెళ్ళొద్దు అని అంటున్నారు. Even though we require economic development, true religion allows it only for supplying the bare necessities of material existence. ఆహారం ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం, ధనం ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం, బట్టలు ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం, ఇవాళ కాలంలో మొబైల్ ఫోన్ ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం, ఇల్లు ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం. ఇల్లు కావాలి అంతేగాని పెద్ద పెద్ద విల్లాస్ లాంటివి ఒక 2, 3 విల్లాస్ పెట్టుకొని ఉండడం అవసరం లేదు. కార్ అవసరం బయట తిరిగేదానికి, 4, 5 కార్లు పెట్టుకోవడం అవసరం లేదు. సో ఈ రకంగా బట్టలు వేసుకోవడం అవసరం, కానీ లక్షలు విలువ చేసే బట్టలు వేసుకొని ఉండడం అది అవసరం లేదు. సో ఈ రకంగా మనకు అవసరాలు ఏదైతే ఉన్నాయో దానికోసం మనం ధనం వ్యతిసించవచ్చు, దానికోసం మనం శ్రమపడడం తప్పు కాదు. మన అవసరాల కోసం అని మనం ఏదైనా మనం చేస్తున్నాము అని అంటే మన అవసరాల కోసం అని, బేసిక్ నెసెసిటీస్ కోసం చేస్తున్నాము అని అంటే దాన్ని కర్మ అని అంటారు. అతిగా పాకులాడుతున్నాం అని అంటే అత్యాహార అంటారు. అదే మనం చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగ ధర్మం కూడా మనం భగవంతుడికి ఆ ఫలితాన్ని విడిచిపెట్టేసి
ఒకవేళ దీనికి వల్ల నాకు మంచి పేరు నేను తెచ్చుకోవాలి అని అనుకోవడం తప్పు కాదు, కానీ అది స్వార్థం కోసమే అవుతుంది. కానీ ఒకవేళ నాకు నా ఉద్యోగ ధర్మంలోని నేను చేసిన పని వల్ల మంచి పేరు వచ్చింది అని అంటే, అప్పుడు నేను ఆ శ్రేయం భగవంతుడికే ఇచ్చి భగవంతుడి వల్లనే నాకు ఈ మంచి పేరు వచ్చింది అని అనుకొని, ఇంకో నాదేమీ లేదు అని అనుకుంటూ, ఒకవేళ నేను కార్ దానివల్ల కొన్నాను, కార్ నేను ఏ రకంగా నేను తిరుగుతాను నా ఫ్యామిలీతో అని అనుకోకుండా కేవలం భగవంతుడి కోసం అని కూడా, సో ఏ రకంగా అయితే నా పిల్లలు తిరిగితే దాంట్లో నేను ఎంజాయ్ చేస్తానో, అదే రకంగా భగవంతుని కూడా ఈ కార్లో ఒకసారి బయటకు తిప్పుతాను నేను. వారికి కూడా నేను ఎక్కడైనా ఒక గుడి దగ్గర పట్టుకెళ్తాను, నేను అభిషేకం చేయిస్తాను, ఆర్ వారిని కూడా నా ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా నేను ట్రీట్ చేస్తాను అన్నట్టుగా అనుకుంటే, అప్పుడు దానివల్ల మనం ఏదైతే సంపాదిస్తామో అది తప్పు అవ్వదు. కానీ దాన్ని మనం కేవలం మన స్వార్థం కోసమని మనం సంపాదిస్తున్నాము, మన స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ లివింగ్ పెంచుకునే దానికోసం మనం చేస్తున్నాము అని అంటే అది స్వార్థం అవుతుంది, అది వికర్మ అవుతుంది. సో నెసెసిటీస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస. The real purpose of life is to inquire about the absolute truth. అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అనే రకనే జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస, జీవుడు తత్వాన్ని తెలుసుకునేదానికి ఆ జిజ్ఞాస ఉండాలి. If our endeavor is not to inquire about the absolute truth, we will simply increase our endeavor to satisfy our artificial needs. సో జీవుడికి ఎయిదర్ జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస ఉంటుంది, లేదు అని అంటే వారి జిజ్ఞాస ఒకవేళ తత్వం తెలుసుకునేదానికి లేకపోతే కేవలం జిహ్వ చాపల్యం మీద పెరిగిపోతుంది. అప్పుడు ఇంద్రియాలని ఏ రకంగా సుఖపెట్టాలి అని అనుకుంటాడు. సో మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పున్నారు, అన్నిటికంటే లోయెస్ట్ స్టేట్ ఏది అంటే ఇంద్రియాలకు మనం సంతృప్తినివ్వడం. నెక్స్ట్ ఇంద్రియాల కంటే కూడా గొప్పది ఏది అని అంటే మనసు, మనసు కంటే బుద్ధి, బుద్ధి కంటే కూడా గొప్పది ఏది అని అంటే మనం, అనగా ఆత్మ. ఆత్మ గురించి తెలుసుకున్నవాడు వాడు ఉత్తముడు. వాడు ఏంటి అని అంటే అటువంటి వారేంటి అని అంటే చాలా ఉత్తమం, సత్వగుణంలో ఉన్నవారు. కానీ ఆత్మ పరమాత్మకి ఆధీనంలో ఉన్నది అని తెలుసుకొని పరమాత్మని సంతృప్తి పరచగలిచేవారు వారు నిజం చెప్పాలి అని అంటే శుద్ధ సత్వంలో ఉన్నవారు. ఎవరైతే మనసుకి సంతృప్తి పరిచేదానికి ఆలోచిస్తారో వారు రజోగుణంలో ఉన్నారు. కానీ ఎవరైతే శరీరాన్ని మాత్రమే సుఖపెట్టాలని అనుకుంటారో వాళ్ళు తమో గుణంలో ఉండేటివారు. A spiritual aspirant should avoid mundane endeavor. అనవసరమైన విషయవాంఛల మీద ఎక్కువగా వారికి ఆసక్తి ఉండకూడదు భక్తులకి. అనదర్ ఇంపెడిమెంట్ ఈజ్ ప్రజల్ప, అన్నెసరీ టాకింగ్. సో అత్యాహారం అయిపోయింది, అత్యాహార తర్వాత వారు అన్నెసరీగా ప్రయాస, అంటే అనవసరమైన విషయవాంఛల మీద వారికి కోరిక పెట్టుకోవడం. నెక్స్ట్ వచ్చేది ప్రజల్ప, అనవసరంగా మాట్లాడటం. When we mix with a few friends who immediately began unnecessary talking, sounding just like croaking toads. ఒక కప్ప వర్షాకాలంలోని అది అరుస్తూ ఉంటుంది, దానివల్ల ఏమవుతుంది, పాము వచ్చి మింగేస్తుంది. అదే రకంగా మనం ఎప్పుడైనా మన మిత్రులతో పాటు కలిసామనంటే విషయవాంఛల గురించే మాట్లాడుతూ ఉంటాం. గ్రామ్య కథలు, అనవసరమైన మాటలు. గ్రామ్య కథలు అంటే ఏంటి అని అంటే భగవంతుడి గురించి కాకుండా ఇతరది ఏదైనా సరే కూడా, అది భౌతికంగా పనికొచ్చేది అయి ఉండొచ్చు, కానీ ఆధ్యాత్మికంగా దాని విలువ లేని మాటలు. కృష్ణుడిని ఏ రకంగా సంతృప్తి పరచాలి, మనందరం ఏ రకంగా మనం భగవంతుడిని మనం సంతృప్తి పరచగలచాలి, మన గురువుని ఏ రకంగా సంతృప్తి పరచగలచాలి అనే మాటలు తప్పించి ఇతర ఏ మాటలైనా సరే కూడా అది మనకి పనికిరానేటిది. సో ఇఫ్ we must talk, we should talk about the Krishna consciousness movement. Those outside of Krishna conscious movement are interested in reading heaps of newspapers, magazines, novels, solving crossword puzzles and doing many other nonsensical things. సో అనవసరమైన విషయాల మీద మిగతా వారు ప్రయాసం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈవెన్ భగవంతుడి గురించి కూడా మాట్లాడడం అని అంటే తెలిసి తెలియని ఊరికనే మాట్లాడుతూ ఉండడం కరెక్ట్ కాదు. వారి చేతుల్లోని ఏదైతే ఉన్నాదో దాన్ని వారు చేయగలిచేది. లైక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అప్పుడప్పుడు బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వెళ్ళి కనీసం టైం ఉండేటప్పుడు ఒక పుస్తకమైనా అమ్మడం, లేదనంటే ఒక అధ్యాయమైనా సరే కూడా భగవద్గీతలోది చదవడం. ఒక అధ్యాయం కాకపోతే కొన్ని సెట్ ఆఫ్ శ్లోకాలు, ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు ద్రౌపదులు వారు ఇచ్చారు, దాన్ని చదవడం, దాని గురించి తెలుసుకోవడం. సో ఇది
కంబైన్డ్ స్టడీ అంటారు కదండి మామూలుగా. ఆ రకంగా ఒక్కొక్కరు కొన్ని ఇది చదువుకొని శ్లోకాలు దాని మీనింగ్ ఏం చెప్పారు ప్రభుపాదుల వారు అనేది దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడం, ఓన్ ఐడియాస్ పెట్టడం కాదు. ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్ పీపుల్ సింప్లీ వేస్ట్ దర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ. సో ఈ రకంగా విషయవాంఛల గురించి మాట్లాడుకుంటూ క్రాస్ వర్డ్ పజల్స్ టైం పాస్ కోసం అనేసి. అసలు మన సనాతన ధర్మంలోనే అసలు యాక్చువల్గా టైం పాస్ అనేది లేనే లేదు. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వచ్చినాక టైం పాస్ అనేది నేర్పించారు. అసలు తెలుగులోని టైం పాస్ యాక్చువల్ మీనింగ్ ఏముంది? టైం పాస్ అనేది ఏమీ లేదు మనకి. టైం పాస్ అంటే తెలుగులోని లేకపోయిందా సంస్కృతంలోని సమయాన్ని వృధా చేయడం అనేది ఉన్నది, అంతేగాని టైం పాస్ అనేది లేదు. ఈ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వచ్చినాక టైం పాస్ చాలా పెట్టారు. టీవీ ఇచ్చారు, ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ వచ్చింది, ఓటీటీలు వచ్చింది. నేను ఎవరిని అనటం లేదు, యాక్చువల్గా నేను కూడా అదే చేస్తున్నాను. సో ఇవంతా కూడా ఏంటి అని అంటే టైం పాస్. ఇవంతా కూడా యాక్చువల్గా టైం పాస్ అనుకోండి, టైం వేస్ట్ ఇవంతా కూడా. ఇన్ ది వెస్టర్న్ కంట్రీ దానికి ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ట్విట్టర్, ఇప్పుడు ఫార్మర్లీ కాల్డ్ ట్విట్టర్, ఇప్పుడు ఎక్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే టైం పాస్ యాప్స్ అనమాట, అంటే టైం వేస్ట్ యాప్స్. In the Western countries, old men retire from active life, play cards, fish, watch television, and debate about useless social political schemes. రిటైర్ అయిన తర్వాత సర్వసాధారణంగా అందరూ ఏం చేసేది ఏంటుంది? టైం వేస్ట్ యాక్టివిటీస్, దాన్ని టైం పాస్ యాక్టివిటీస్ అంటారు. వారి జీవితం మిగిలిన్నదే ఇంకా తక్కువ. ఎందుకంటే 60 70 ఏళ్ళు అయిపోయి ఉంటుంది అప్పటికి. దాని తర్వాత మిగిలిన జీవితం ఎంతకాలం ఉన్నది అనేది తెలియదు. ప్రతి ఒక్కరు అసలు యాక్చువల్గా చెప్పాలి అని అంటే అంత దాకా రావడం చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకనంటే వారికి ఏదో కష్టాలు వచ్చినా సరే కూడా వారి శరీరాన్ని వారు మెయింటైన్ చేస్తూ వచ్చారు అప్పటిదాకా. అందరికీ ఆ ఇది దొరకదు, ఆపర్చునిటీ దొరకదు అప్పటిదాకా బ్రతికుండేదానికి. కొంతమంది ఆ ఏజ్ దాకా ఉన్నారు అంటే అది గొప్ప విషయం అది. కానీ దాని తర్వాత వచ్చే సమయాన్ని వృధా చేయకుండా ఉండాలి అనేది తెలుసుకోవాలి. కానీ వాళ్ళ కాలం అందరూ ఏం చేస్తారు? వారి పేరెంట్స్ కి సర్వసాధారణంగా అందరు చేసేది ఏంటి? వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి సీనియర్ సిటిజన్ అయిపోయారు అని అంటే వారికి ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేయిస్తారు. ఎక్కడికి? ఎక్కడికైనా సరే కూడా హిమాచల్ ప్రదేశ్కో లేకపోయిందా దీనికి మనాలికో. వారి శరీరం సహకరించదు, అయినా సరే కూడా వారు అక్కడికి వెళ్ళాలి, ఆ చలి ప్రదేశాల్లోని తిరగాలి. తిరిగిన తర్వాత ఒకటో రెండో వారికి ఏంటి అని అంటే ఇలాంటి ట్రిప్స్ బుక్ మై ఏంటి ఏదో ఉన్నాయి, మేక్ మై ట్రిప్, అలాంటి వాటిలో బుక్ చేయిస్తారు. కొన్ని దైవీ ప్రదేశాలు కూడా, అది కూడా ఎవరితో పాటు? వాళ్ళ లాంటి మైండ్ ఉండే వాళ్ళకి, భౌతికమైన వాళ్ళకి అందరితో కూడా వారు వెళ్తారు. అండ్ ఇప్పటి కాలంలో ఇంకొకటి ఏమున్నది అని అంటే వారికి కేదార్నాథ్ అలాంటివన్నీ కూడా బుక్ చేయిస్తారు. వారికి చాలా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది శరీరానికి, అయినా సరే కూడా అలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలి. ఎందుకు అని అంటే వారి తల్లిదండ్రులకు ఏదో చేయిస్తున్నారు. యాక్చువల్గా వాళ్ళు మాట్లాడుకునేది అక్కడ ఏంటి అని అంటే దారిలోనంతా భగవంతుడి గురించి మాట్లాడుకోరు. వెళ్ళేటప్పుడు అంతా వాళ్ళు పొలిటీషియన్స్ ఏం చేస్తున్నారు, ఏం చేయట్లేదు, హాట్ టాపిక్స్ ఏమున్నారో అదే మాట్లాడుకుంటుంటారు, అనవసరమైన మాటలు. సో ఫైనల్ గా ఇవే చేసుకొని వాళ్ళు చేసేది ఏంటి అని అంటే అక్కడికి చేరుకున్నాక వారు ఉపయోగం లేని పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చినాక అందుకోసమే వారంతా అక్కడ ఎమ్యూనిటీస్ గురించి చెప్తారు. అయ్యో ఇక్కడ గీజర్ లేదు, ఇక్కడ మనకి హెలికాప్టర్ రైడ్ కొద్దిగా తక్కువ రేట్లో ఉంటే బాగుండేది, సీనియర్ సిటిజన్స్ తగ్గించాలి, అనవసరమైన మాటలు ఉంటాయి. సో అందుకోసమనే మన ఇష్టమైన వాళ్ళు కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తారు ట్రిప్స్, కానీ అందులోని విషయవాంఛల గురించి డిస్కషన్స్ ఉండవు. అన్ని ప్లేసెస్ గురించి పట్టుకెళ్తారు, అన్ని ప్లేసెస్ గురించి వాటి స్థల పురాణం ఏంటి చెప్తారు. అసలు ఎందుకు ఆ ప్లేస్ అంత ఫేమస్ అయింది, వాటికి వచ్చిన దాని వల్ల ఉపయోగం ఏమున్నది, సంబంధ, అవిధేయ, ప్రయోజన, ఇవి చెప్తారు. అసలు మనకి భగవంతుడికి సంబంధం ఏంటి, అవిధేయ, నెక్స్ట్ దానివల్ల ఉపయోగం ఏమున్నది మనకి అక్కడికి వచ్చిన దానివల్ల. జస్ట్ ఊరికనే పాపాలన్నీ కడుక్కోపోతాయి అనేసి అని అంటారు మిగతా జగాన్ని. పాపాలన్నీ కడుక్కోపోతే ఎందుకు కష్టాలు పడుతున్నారు అందరూ? సో ఇది అనవసరమైన విషయాలు. సో ప్రజల్ప అంటారు దాన్ని. సో ఆల్ దీస్ అండ్ అదర్ ఫ్రివలస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది ప్రజల్ప కేటగిరీ. అనవసరమైన విషయవాంఛల గురించి మాట్లాడుకోవడం అనేది ప్రజల్ప. ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ షుడ్ నెవర్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ సచ్ యాక్టివిటీస్. అనవసరమైన విషయవాంఛల పట్ల దాని గురించి చర్చించుకోవడం అనేది ఉపయోగం లేనేటి పని. అండ్ ఇది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? జన సంఘర్ష. అనవసరమైన వారితో ధ్యాయతో విషయ పుంసః సంఘస్తేషోపజాయతే. అన్ని అనర్థాలకి కారణమే
ఇటువంటి వారితోని భౌతికమైన విజయవాంఛలు ఉండే వారితో పాటు సాంగత్యం కోరుకోవాలనుకోవడం. సంఘా సంజాయతే కామ కామ క్రోధో విజాయతే క్రోధ భవతి సమ్మోహ సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంశ బుద్ధినాశ బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి. ఈ రకంగా 8 స్టేజెస్ లోని ఫైనల్ స్టేజ్ ఏంటంటే ప్రణశ్యతి, నాశనం అయిపోతుంది జీవితం వారిది. కానీ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి? జనసంగత్య ధ్యాయతో విషయ పుంసః. సో ఊరికనే విషయవాంఛలు కలిగి ఉన్న వారితో పాటు సాంగత్యం చేసుకోవాలనుకోవడం మొదటి తప్పు. జనసంగత్య refers to associating with persons not interested in Krishna consciousness. One should strictly avoid such association. అటువంటి వారితో పాటు సాంగత్యం చేయకూడదు. శ్రీల నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ has therefore advised us to live only in the association of Krishna conscious devotees. భక్త సనే వాస. సో భక్తులతో పాటు వాసం చేయడం. మందిరంలోని కొన్ని రోజులు ఉండండి, భక్తులతో పాటు ఉండండి, తెలుసుకోండి భక్తి అని అంటే ఏంటి అని. లేకపోయిందా భక్తులతో పాటు రథయాత్రకు వెళ్ళండి, లేకపోయిందా వారితో పాటు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళండి భక్తులతో పాటు. భౌతికమైన వారితో పాటు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినా సరే ఎప్పుడు అదే డిస్కషన్ ఉంటుంది, పాలిటిక్స్ గురించే ఉంటుంది, అనవసరమైన విషయాంశాల పట్ల. One should always engage in the service of the Lord in the association of the Lord's devotees. Association with those engaged in a similar line of business is very conducive to advancement in that business. సో తాగుబోతులు జతున్నారు అని అంటే తాగుబోతులు అవుతాం, తిరుగుబోతులు జతున్నాము అని అంటే తిరుగుబోతులు అవుతాం. అదే బిజినెస్ మెన్ తో పాటు ఉన్నాము అని అంటే మనం కూడా బిజినెస్ లో దిగుతాం. వారు బాగా సంపాదిస్తున్నారు, వారితో పాటు మాట్లాడుతున్నాం అని అంటే మనం కూడా సంపాదిస్తాం. అలాగే భక్తుల సంగత్యంలో ఉండి చూద్దాం, వారిలాగానే మనకు కూడా భక్తి రావచ్చు. Consequently, materialistic persons from various associations and clubs to enhance their endeavors. సో కాబట్టి దానికోసం క్లబ్లు అలాంటివంతా చాలా రకరకాలు ఉన్నాయి. For example, in the business world, we find such institutions as a stock exchange and chamber of commerce. సో ఇవాళ రేపు ఇంకా కూడా కొన్ని అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి, బిఎంసీ ఏదో అంటారు దాన్ని. సో అటువంటి వాళ్ళు బిజినెస్ మైండెడ్ పీపుల్, వాళ్ళు వారానికి ఒక రోజు నెలకు ఒక రోజు ఇలాంటి వాటి మీటింగ్స్ అంతా వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. వారి లాంటి విచారధార పెట్టుకున్న వారితో పాటు డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు. సిమిలర్లీ వీ హావ్ established the International Society for Krishna Consciousness to give people an opportunity to associate with them who have not forgotten Krishna. గుడులు ఉన్నాయి ఎప్పటికీ, కానీ అసోసియేషన్ ఇస్తాయా? అవి ఇవ్వవు. అసోసియేషన్ ఇవ్వటం లేదు గుడులు. వారేం చేస్తారంటే మిగతా గుడికి, ఏ గుడికైనా వెళ్ళి చూడండి, కృష్ణ ఇస్కాన్ తప్పించి వారందరూ కూడా చేసేది ఏంటి అని అంటే, అతను రాగానే భక్తులు ఎవరైనా వచ్చారు, భక్తులను కూడా అనకూడదు, అక్కడికి విజిటర్స్ ఎవరైనా వచ్చారు అని అంటే వెంటనే వారికి అర్చన చేయించేస్తారు. వారి పేరు మీద కులము గోత్రము అన్ని కూడా కనుక్కుంటారు, ఎవరెవరి పేరు మీద చేయించారు. అందుకోసం చూడండి గుడిల్లోని అర్చన అనగానే కనీసం ఒక 20 పేర్లు వస్తాయి. హార్దిక్, ఇంకేదో 4-5 పేర్లు చెప్తారు వాళ్ళ పిల్లలదే. దాని తర్వాత కులం గోత్రం వాళ్ళ కుటుంబంది, నెక్స్ట్ వాళ్ళ అమ్మా నాన్న వాళ్ళది, నెక్స్ట్ వాళ్ళ అత్తగారు మామగారు వాళ్ళది, వాళ్ళ చెల్లెలు అన్నయ్య వాళ్ళది, నెక్స్ట్ వాళ్ళ అక్క తమ్ముడు వాళ్ళది, అందరిది కూడా చెప్పుకొని ఇలా కనీసం 20 పేర్లు వస్తాయి. 20 పేర్లు చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు వారి అర్చన పూర్తవుతుంది అన్నమాట. అంటే భగవంతుడికి అది ఏమీ తెలియదు కదా మన గురించి. కొత్తగా మనం కులము గోత్రము మన పేర్లు అవంతా చెప్తే భగవంతుడు విని చాలా సంతృప్తి పడతారు. ఇది వాళ్ళ దృష్టిలో అన్నమాట. భగవంతుడికి ఏమీ తెలియదు. మరి అలాంటప్పుడు భగవంతుడు ఎలా చేసుకుంటారు? భగవంతుడికి ఏదైనా మళ్ళీ మనకి ఏదైనా చేయలేదనంటే భగవంతుడి మీద కోపం అయిపోవడం. ఇదే జరిగేది మిగతా గుడుల్లో. హరికథ అనేది శూన్యం. భగవంతుడు ఎవరు ఏంటి అనేది తెలియకుండా వారందరూ కూడా జీవితాన్ని గడిపేస్తున్నారు. ఇది మనకు జరిగేది. సో దిస్ స్పిరిచువల్ అసోసియేషన్, కానీ ఇస్కాన్లో అలా ఉండదు. హరికథ చెప్తారు, భగవద్గీత చెప్తారు, భాగవతం చెప్తారు, మనకి పలకరిస్తారు. ఓ మీరు కొత్తగా వచ్చారా, ఎప్పుడు వచ్చారు, మీరు ఏ ఏరియాలో ఉంటారు, వస్తూ ఉండండి, ప్రసాదం తీసుకోండి,
సో ఇలాంటివి చెప్తూ ఉంటారు. దానివల్ల వారికి కాస్త ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తుంది. వస్తూ ఉన్నారు అని అంటే తరచుగా వారికి భక్తి గురించి చెప్తారు. మా దగ్గర ఈ క్లాసెస్ ఉంటాయి, వినండి మీరు. టైం ఉన్నప్పుడే రండి, కొద్దిసేపు జపం చేయండి. ఇలాంటివి చెప్తూ ఉన్న దాని వల్ల భక్తి అనేది పునఃసంస్థాపిస్తున్నారు ఇస్కాన్ వాళ్ళు. దిస్ స్పిరిచువల్ అసోసియేషన్ ఆఫర్డ్ బై ఇస్కాన్ మూవ్మెంట్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ డే బై డే. ప్రతి రోజు ఇది పెరుగుతోంది. Many people from different parts of the world are joining this society to awaken their dormant Krishna consciousness. వారిలోని సుషుప్త అవస్థలో ఉండే ఆ భక్తిని మేలుకొలుపుతున్నారు. సో వారిని మళ్ళీ మానవుల్లాగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur writes in his Anuvritti commentary that too much endeavor to acquire knowledge on the part of mental speculators or dry philosophers falls within the category of atyahara, collecting more than needed. సో ఇవాళ కాలంలో చూడండి, వాళ్ళు జనాలందరూ కూడా రకరకాల పుస్తకాలు చదివి ఉంటారు. ఏదైనా ఒక టాపిక్ చెప్పాము అని అంటే ఇప్పుడు దానికి తగినట్టు గూగుల్ కూడా వచ్చేసింది. అనవసరమైన ఏ టాపిక్ మీరు చెప్పండి, దాని మీద ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జ్ఞానం ఉంటుంది. సో అది అత్యాహారం కిందకు వస్తుంది. అది According to Srimad Bhagavatam, the endeavors of philosophical speculations to write volumes of books on dry philosophy devoid of Krishna consciousness is entirely futile. కృష్ణ తత్వం తప్పించి ఇవాళ కాలంలో ఇంకోటి కూడా చూడండి, బాగా అంటే అఫ్లూయెంట్ పీపుల్, చాలా గొప్పవారు వారు అని ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే, మీరు ఎయిర్పోర్ట్స్ లోని లేకపోయిందా ఏరోప్లేన్స్ లోని చూడండి, ప్రతి ఒక్కరి చేతిలోని ఏదో ఒక పుస్తకం ఉంటుంది. ఆ పుస్తకంలో నుండే తత్వం మీరు తీసుకున్నారు అని అంటే ధనం ఎలా ఎక్కువ సంపాదించాలి, లేకపోయిందా హౌ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అదర్స్, 7 ways ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్, 7 different క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్. సో ఇలాంటి పుస్తకాలు, దాని తత్వం మీరు ఫైనల్ గా దాంట్లో మీనింగ్ ఏమున్నది అని తెలుసుకున్నారంటే, ఆ పుస్తకాలు, అటువంటి పుస్తకాలు ఎవరైతే చదువుతారో ఏరోప్లేన్ లోని కానీ లేకపోతే ఎయిర్పోర్ట్ లో కూర్చొని, అటువంటి వారు చాలా గొప్పవారు అని అనిపిస్తుంది. సో దానికోసమని వారు గొప్పవారు అని అనిపించుకోవాలని చెప్పని కొంతమంది పుస్తకాలు తెచ్చుకుంటారు. ఇటువంటి ఇదంతా కూడా అత్యాహారం కిందకే వస్తుంది. ఒక్కరిని చూపించండి భగవద్గీత పుస్తకం ఎయిర్పోర్ట్ లోని పట్టుకెళ్ళి లేకపోతే ఏరోప్లేన్ లో కూర్చొని భగవద్గీత చదువుతున్న వాళ్ళు, అండ్ ఆ రకంగా తీసుకొని వెళ్ళారు అని అంటే వారు చేతకాని వారు అని అనుకుంటారు. అదొక ట్రెడిషనల్ గా. ది వర్క్ ఆఫ్ కర్మీస్ టు రైట్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో ఫాల్స్ విత్ ఇన్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ అత్యాహార. సో ఎవరైతే ఆటోబయోగ్రఫీ, వారి జీవితాన్ని వారికే చూసుకునేదానికి ఒకరికి టైం లేదు, ఇంకొకరిది ఆటోబయోగ్రఫీ, అది కూడా దాన్ని చదివేంత టైం ఎవరికి ఉంటుంది, దానివల్ల ఉపయోగం ఏమున్నది, శూన్యం. ఇవంతా కూడా చదవాలి అని అంటే ఆటోబయోగ్రఫీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని చదవాలి. ఆయన ఎలాగ భక్తిలోకి వచ్చారు, మనం కూడా ఏ రకంగా, మనం ఎప్పటికీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి కనీసం కాదు గోటికి కూడా సరిపోయావు మనం, కానీ కనీసం ఆ రకంగా వారు ఏదైతే మన దగ్గర నుంచి ఆశిస్తున్నారో అది మనం ఎలా చేయాలి అని కనీసం తెలుసుకోవాలి అని అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిది లేకపోతే జయపతాక్ మహారాజుల వారిది, వారి జీవిత చరిత్రను మనం చదవగలిస్తే మనకు తెలుస్తుంది. ఇలాంటి పుస్తకాలు విడిచిపెట్టి మహాత్మా గాంధీ రాశారంట ఆయన ఆటోబయోగ్రఫీ, ఆయన దేశం కోసం ఏం చేశారని. ఎందుకు? అది అవసరం లేదది, జీరో ఉపయోగం దానివల్ల. అసలు ఎవరిదైనా సరే కొట్టు దట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అనవసరం, అది పనికి రానేటిదే. అది భక్తిలోనైతే ఎదగలేరు. భక్తిలో కాకుండా విజయవాంఛల్లో ఎదగాలి అనుకుంటే డెఫినెట్లీ చదవండి. అందరివి ప్రతి ఒక్కరి పుస్తకం చదవండి, ఇంకా ఇంకా జ్ఞానాన్ని పెంచుకోండి, సో కాల్డ్ జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవచ్చు. Similarly, those who have no desire for Krishna consciousness and who are simply interested in possessing more and more material things, either in the shape of scientific knowledge or monetary gain, they all are included under the control of atyahara. విషయవాంఛలు పెంచుకుంటున్న వారు అనవసరమైన వాటిని ఇంకా పోగేసుకుంటూ ఉండడం, అదంతా కూడా అత్యాహారం. ఎందుకు అనంటే ఇది చెప్పేది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి మీద కోపంతో చెప్పట్లేదు, బాధతో చెప్తున్నారు, కళ్ళల్లో అశ్రుధారలు పెట్టుకొని చెప్తున్నారు. ఇదంతా కూడా శ్రీల రూప గోస్వామి యొక్క బాధ. ఇది వారు మనందరినీ కూడా ప్రతి ఒక్కరిని ఒక ఉత్తమ శ్రేణి భక్తులు చేయాలి అనే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. కానీ అతని హృదయం లోపల నుంచి తన్నుకొని తోసుకొని కళ్ళల్లోని నీళ్ల రూపంలో వస్తోంది మనకి నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఉపదేశామృతం. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ భౌతికమైన ప్రపంచంలోని పదం పదం యద్విపదం నతేషాం,
ఈ పదం పదం యద్విపదం, కాళ్ళు తీసి అడుగు పెట్టే లోపల ఒక ముళ్ళు గుచ్చుకుంటోంది, ఒక గాజు పెంకు గుచ్చుకొని కాళ్ళ నుంచి శరీరం నుంచి రక్తం వస్తోంది. కానీ మనకు తెలియటం లేదు. మనం ఏమనుకుంటున్నామనంటే ఈ ప్రపంచం చాలా అందంగా ఉన్నదని. మీరందరూ కూడా ఫోటో చూస్తుంటారు. ఒక చెట్టు కొమ్మ నుంచి ఒక అతను వేలాడుతున్నాడు. ఆ చెట్టు కొమ్మ మీద పాము చుట్టుకొని ఉన్నది. కాటేసేయచ్చు ఎప్పుడైనా కూడా. కిందన పడ్డామనంటే ఒక చెరువు ఉన్నది. ఆ చెరువులోని అంత ఆకలిగా ఉండే మొసళ్ళు ఉన్నాయి. ఏదో ఒక రకంగా చెట్టు పట్టుకొని మనం కిందకి దిగేద్దామా అని అంటే ఆ చెట్టు కిందన ఒక పులి ఉన్నది. మనల్ని రెడీగా తినేసేది అనుకుంది. ఈ రకంగా ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి. చేయి జారిపోతోంది మనకి. ఎప్పుడైనా మనం చచ్చిపోవచ్చు. ఇవంతా తెలిసి కూడా పైన ఒక తేనె పట్టున్నది. దాని నుంచి ఒక చుక్క తేనె నేలకు మీద రాలుతోంది. వారికి ఆ నేలకి మీద రాలి ఆ తేనె చాలా రుచికరంగా ఉంది. సో దాన్ని ఇంకొక చుక్క రాలితే బాగుంటుందేమో అని ఎదురు చూస్తున్నారు. మన పరిస్థితి అది. మనమంతా ఏం చేస్తున్నామనంటే ఇన్ని కష్టాలు మనల్ని చుట్టుముట్టుకొని ఉన్నాయి. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ కష్టాలన్నిటినీ పక్కన పెట్టేసి కొద్దిపాటు క్షణిక సుఖం ఏదైతే మనకి దొరుకుతుందో దాని వెనకాతల పరిగెడుతున్నాం. Karmis labor to accumulate more and more wealth for future generations only because they do not know their future position. ఇంకా ఇంకా ధనాన్ని పోగేయాలనుకుంటారు. కానీ వారి ఫ్యూచర్ ఏంటో ఎవరికీ తెలియదు. Interested only in getting more and more money for their sons and grandsons, such foolish persons do not even know that what their position is going to be in the next life. వారి పిల్లలకి వారి మనవలకి మనవరాలకి వారి కోసం సంపాదిస్తూ ఉంటారు. వారి కోసం వారి నెక్స్ట్ జన్మలో ఏమవుతారు, వారికి ధనం అందులో ఉంటుందా, వారు కనీసం తినేదానికి వారికి దొరుకుతుందా, అసలు మళ్ళీ జన్మెంటూ ఎందుకు తీసుకోవాలి అనే ఆలోచన వారికి లేదు. నాకు నెక్స్ట్ జన్మ వద్దు అని అంటే రాకుండా ఉండేదానికి ఇదేమన్నా హోటల్లోని ఫుడ్ ఆర్డరా? నాకు ఇది వద్దు అనగానే హోటల్లోని వెయిటర్స్ మనకి తెచ్చి ఇవ్వకుండా ఉంచేస్తారు. ఆ రకంగా కాదు కదా. నాకు నెక్స్ట్ జన్మ వద్దు అనగానే మనకి ఉండదు అన్నట్టుగా లేదు. మనం చేసుకునే కర్మలు బట్టి వచ్చే జన్మ అనేది ఉంటుంది మనకి. There are many incidents that illustrate this point. Once a great karmi accumulated a vast fortune for his sons and grandsons, but later, according to his karma, he took his birth in a cobbler's house located near the building which, in his previous life, he had constructed for the children. ఇలాగే ఒక సంపన్నమైన వ్యక్తి ధనాన్ని బాగా పోగేసుకున్నాడు. వాళ్ళ మనవాళ్ళకి మనవరాలకి ముని మునివరవరాలకి అందరి కోసం సంపాదించగలిచి వారు సుఖంగా ఉండగలిచేలాంటి ధనాన్ని సంపాదించాడు. కానీ వాడు చేసుకున్న పాపకర్మల వల్ల ఆ ఇంటికి పక్కనే ఒక చెప్పులు కుట్టుకునే వాడి ఇంట్లో పుట్టాడు. ఏం లాభం? ఇట్ సో హ్యాపెండ్ దట్ వెన్ దిస్ cobbler came to his former house, his former sons and grandsons bet him with shoes. ఏ చెప్పులైతే అతను కుట్టుకున్నాడో అదే చెప్పులతోని మళ్ళీ ఆయన కొట్టారు. ఏరా చెప్పులు కుట్టుకునేవాడివి, నీకు మా ధనం కావాల్సింది వచ్చిందా అని చెప్పని వాళ్ళ పిల్లలే వాళ్ళని కొట్టారంట. బాబు నేను మీ తండ్రిని అని చెప్పని అంటున్నా సరే కూడా వినలేదు. Unless the karmis and jnanis become interested in Krishna consciousness, they will simply continue to waste their life in fruitless activities. సో అనవసరమైన విషయవంశాల పట్ల ఉన్నారు అని అంటే వారి పరిస్థితి కూడా ఇలాగే అయిపోతుంది. Accepting some of the scriptural rules and regulations for immediate benefit. సో ఇప్పుడు అవి మనకి అత్యాహార అయిపోయింది, ప్రజల్ప అయిపోయింది, అత్యాహార ప్రయాసస్య ప్రజల్ప మూడో అయిపోయింది, నియమాగ్రమ అండ్ జనసంఘస్య కూడా అయింది. సో నియమాగ్రమ అని అంటే ఏంటి అని అంటే నియమ ఆగ్రమ అంటే తెలియకుండా రూల్స్ ని పాటించడం, లేకపోయిందా రూల్స్ ని పాటించకుండా పోవడం. సో ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమంటారంటే నేను చేస్తాను. మామూలుగా మనకందరికీ చెప్పింది ఏంటి? తెల్లారుతుని లేయడం, ముగ్గు పెట్టడం, దీపం వెలిగించడం. సో చాలా మందికి దృష్టిలో ఏంటి అని అంటే వారి భక్తిని ఈ రకంగా వారు చేసుకుంటున్నారు. దీపం వెలిగించేశారు అని అంటే అయిపోయింది, పర్ఫెక్ట్, వాళ్ళు భక్తులే, వారికి వచ్చే జన్మ లేదు. ఆ రకంగా కొన్ని ధారణలు ఉన్నాయి. ఆ ధారణల్ని వారు పాటించారు అని అంటే వారు గొప్పవారు అని అనుకుంటారు. అది కొంతమంది ఏంటి అని అంటే వారు ఏది కూడా ఇది ఎందుకు పాటించాలి, నేను చేయను, ఇది చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఏకాదశి పాటించిన దానివల్ల నాకేం వస్తుంది, ఒక రోజు మొత్తం అంతా కూడా ఆకలి గడుపుతూ ఉన్న దానివల్ల భక్తి వచ్చేస్తుందా, భగవంతుడు దీనికే మెచ్చుకుంటారా, అలా అయితే నేను ఏకాదశి చేయట్లేదు, నేను ఒక రోజు ఆకలి గడుపుతూనే ఉన్నాను, దాన్ని ఏకాదశి అనుకోవచ్చు కదా.
సో ఈ రకంగా అన్నెసెసరీ టాక్స్ పనికిరానేటివి. సో యాక్సెప్టింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది scriptural rules and regulations for immediate benefit as utilitarians advocate is called as niyama agraha. And neglecting the rules and regulations of shastras which are meant for spiritual development is called as niyama agraha. The word agraha means eagerness to accept, and agraha means failure to accept. అతి త్వరగా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం, లేకపోయినా అసలు యాక్సెప్టే చేయకుండా పోవడం, రెండూ కూడా తప్పే. దాన్ని తర్కంతో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. బై ది ఎడిషన్ ఆఫ్ దీస్ ఆఫ్ ది టూ వర్డ్స్ టు ది వర్డ్ నియమ, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ది వర్డ్ నియమాగ్రమః ఈస్ ఫార్మ్. Thus, niyamagramaha has twofold meaning that is understood according to the particular combination of words. Those interested in Krishna consciousness should not be eager to accept rules and regulations for economic advancement, yet they should very faithfully accept scriptural rules and regulations for the advancement of Krishna consciousness. మామూలుగా పూజ అని అంటే ఏ పూజ అయినా ఒకటే కదా అంటారు. లక్ష్మీ పూజ మాత్రం బాగా దీంతో మనసుతో చేస్తారు. అదే శ్రీరామనవమి లేకపోయినా కృష్ణ జన్మాష్టమి అలాంటి పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ తో చేయరు. ఎందుకనంటే వారి వల్ల ఏమొస్తుంది, మనకి అవసరం లేదనుకుంటారు. సో దే షుడ్ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో ద రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ బై అవాయిడింగ్ illicit sex, meat eating, gambling and intoxication. One should also avoid association with మాయావాదీస్. మాయావాదీస్ అని అంటే ఎవరైతే ఉన్నది లేనట్టు లేనిది ఉన్నట్టు చెప్తారో వారితోని మనం వారి సాంగత్యం కోరుకోకూడదు. హు సింప్లీ బ్లాస్ఫెమ్ వైష్ణవాస్, ఎవరైతే భక్తుల్ని దూషిస్తారో అటువంటి వారి నుంచి దూరంగా ఉండాలి. సో భుక్తి కామీస్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మెటీరియల్ హ్యాపీనెస్. సో రెండు రకాల వారు ఉన్నారు, ముక్తి కామి ఇంకా భుక్తి కామి. ముక్తి కామి అని అంటే ఎవరైతే కామిస్తారు, కానీ దేన్ని కామిస్తారు, ముక్తిని కామిస్తారు. రెండో రకం వారు ఏంటి అని అంటే భుక్తి కామి, వారు ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటారు. సో భుక్తి కామీల నుంచి దూరంగా ఉండాలి. ముక్తి కామీస్ హూ డిజైర్ లిబరేషన్ బై మర్జింగ్ ఇన్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్లెస్ అబ్సల్యూట్ బ్రహ్మన్ అండ్ సిద్ధికామీస్. మూడు రకాల వారు ఉంటారు సిద్ధికామీలు. ముక్తికామీలు అంటే కూడా ఏంటి అని అంటే వారు భగవంతుడి యొక్క పాద పద్మముల దగ్గర చేరుకోవాలని కాదు, భగవంతుడిలోని విలీనం అయిపోవాలనుకునేవారు వారు ముక్తికామీలు. అండ్ మూడో రకం వారు సిద్ధికామీలు. సిద్ధికామీలు అని అంటే వారు ఏదో ఒక రకమైన సిద్ధులు పొందాలి అని అనుకునేవారు. అండ్ these are the perfection of mystic yoga are classified as అత్యాహారి. వీరందరినీ కూడా అత్యాహారం, ఈవెన్ భగవంతుల్లోని విలీనం అయిపోవాలనుకునేవారు ముక్తి కామీలు కూడా అత్యాహారం కిందకే వస్తారు. టు అసోసియేట్ విత్ సచ్ పర్సన్స్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ డిజైరబుల్. ఇది సరైనది కానే కాదు. మనం అంటూ ఏదైనా కోరుకోవాలి అని అంటే అది కేవలం ఒకటి, కృష్ణ ప్రేమ నాకు ఎలా దొరుకుతుంది అని. మనకి సిద్ధులు వద్దు, ఇది ఏమొద్దు మనకి, అంటే భౌతికమైన విషయవాంఛల పట్ల కోరికలు వద్దు, అలా అని ముక్తి కూడా వద్దు. ఆంజనేయ స్వామి దానికి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఆయనకి ఎన్ని సిద్ధులు ఉన్నా సరే కూడా ఆయన ఎప్పుడు సిద్ధికామి అవ్వలేదు. ఆయన నాకు ఇంకా సిద్ధులు కావాలి, చూడగలరా నేను ఎలా చిన్నవాడిని అయిపోతాను, ఎలా పెద్దవాడిని అయిపోతాను, లేదు, ఎప్పుడు ఆయన వాడుకోలేదు దానికోసమని. ఆయన కేవలం రాముని యొక్క కార్యం మీద ఎప్పుడైతే వెళ్తారో అప్పుడు మాత్రమే ఆయన సిద్ధులను ఉపయోగించాడు. అనిమ, లఘుమ అవన్నీ కూడా మామూలుగా ఎక్కడైనా విన్నారా ఆయన గొప్పగా చూపించుకునేది? లేదు. అండ్ అలా అని ఆయనకి ఏంటి అని అంటే భౌతికమైన విషయవాంఛల పట్ల ఆసక్తి అసలు లేదు. భుక్తి కామి కానే కాదు ఆయన. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం ముక్తి కామి కూడా కాదు ఆయన. శ్రీరామచంద్ర ప్రభుకి ఆయన అడిగారు, స్వామి నాకు మోక్షం కూడా అవసరం లేదు, కావాలంటే నన్ను చిరంజీవికి ఇక్కడే పెట్టేయండి, నా కోరిక ఏంటి అని అంటే అందరికీ కూడా భక్తి నేర్పించాలి అనేదే నా కోరిక. అందరూ కూడా భగవద్ధామానికి చేరుకున్నాకనే అప్పుడు నేను చేరుకోవాలనుకుంటున్నానని. అందుకోసం శ్రీరామచంద్ర ప్రభు ఆశీర్వదించి మొత్తానికి ఆయన చిరంజీవి. ఎందుకు అని అంటే ఆయన చిరంజీవి అవ్వాలని కోరుకునేది కూడా ఆయన భగవంతుడి నుంచి దూరంగా ఉండాలను, లేకపోతే ఇంకా దేని వల్ల కూడా ఆయనకి ఏమాత్రం కోరిక కూడా లేదు ముక్తి గురించి. ఆయన కోరుకునేది ఏంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ భక్తి అనేది నేర్పించాలి అనేది. Desire to expand the mind by perfecting mystic yoga to merge into the existing of Brahman or to attain whimsically material propensity are all included within the category of greed. Next వస్తుంది లౌల్యం. విషయవాంఛల పట్ల కోరిక అనేది లౌల్యం వల్ల వస్తుంది. All attempts to acquire such material benefits, so-called spiritual advancement, are impediments to the path of Krishna consciousness. ఇవన్నీ కూడా భక్తి మార్గంలోని అవరోధాలు. Modern warfare
waged between the capitalists and communists is due to the avoidance of avoiding the advice of Srila Rupa Goswami regarding Atyahara. Srila Rupa Goswami అత్యాహారం గురించి చెప్పిన దాన్ని విస్మరించుకున్న దాని వల్ల, దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఉన్న దాని వల్ల ఇవన్నీ కష్టాలు వస్తుంది. మోడర్న్ క్యాపిటలిస్ట్ accumulate more wealth than necessary, and the communists, envious of their propensity, want to nationalize all wealth and property. Unfortunately, the communists do not know how to solve the problem of wealth and its distribution. ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కోరుకునేది ఏంటి అని అంటే, ఇలాంటి గొడవలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు సంతోషంగా ఉండాలని. వారు ప్రతి ఒక్కరు సంతోషంగా ఉండాలి అంటే శ్రీల రూప గోస్వామి ద్వారా చెప్పబడిన ఉపదేశామృతం అనేది ఫాలో చేయగలిస్తే అతి ఉత్తమమైనది. కానీ వారందరూ వారి ప్రయత్నాలు వారు చేస్తూ ఉన్నారు. Consequently, when the wealth of the capitalist falls into the hands of the communists, no solution results. Opposed to these two philosophies, the Krishna conscious ideology states that all the wealth belongs to Krishna. ఈశోపనిషత్తులో కూడా అది చెప్పారు. ఈశావస్యమిదం సర్వం యత్కించిత్ జగదత్యం జగత్తేన శక్తేన భుంజిత మా కస్య సిద్ధనం. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు చేసేది ఏంటి అని అంటే ప్రతిదీ గవర్నమెంట్ది అని చెప్తున్నారు. కానీ యాక్చువల్ గా ఏంటి అని అంటే ఇది గవర్నమెంట్ది కాదు, ఇండివిజువల్ది కాదు, ప్రతిదీ కృష్ణుడిది. కాబట్టి ఎంత అవసరం అంత దాకా సంపాదించుకోండి, భక్తిలో ఉండండి. అది ఒకవేళ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చెప్పారు అని అంటే అది నిజమైన రామరాజ్యం అవుతుంది. రామరాజ్యంలోని ప్రతి ఒక్కరు సంతోషంగా ఉండేవారు అని అంటే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ధనం ఉండేదని కాదు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ తత్వ జ్ఞానం ఉండేది. దానివల్ల రామరాజ్యం అనేది ఉత్తమమైన రాజ్యం అని అన్నారు. Thus, unless all wealth comes under the administration of Krishna, there can be no solution on the economic problem of mankind. Economic గా ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయినట్టు కాదు అప్పటిదాకా. Nothing can be solved by placing the wealth in the hands of the communist or the capitalist. If a $100 bill is lying on the street, someone may pick it up and put it in his pocket. Such a man is not honest. ఒకవేళ డబ్బులు ఎవరిదైనా పడిపోయిందంటే ఇంకోటి తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. కానీ అదే ఒక భక్తుడికి దొరికిందని అంటే అది మందిరంలో వేసేస్తాడు. Such a man is not honest. Another man may see the money and decide to let it remain there. సో ఇంకొక రకమైన మనిషి ఉంటాడు. రెండు రకాల మనుషులు యాక్చువల్ గా భక్తులు కాని వాళ్ళు. ఒకడు చాలా నిజాయితీ పరుడు, ఇంకొకడు నిజాయితీ లేనివాడు. ధనం ఎక్కడైనా పడున్నదంటే దాన్ని చూసి వాడు చాలా లౌల్యంతో ఉన్నవాడు తన పాకెట్ లో వేసుకుంటాడు, దాన్ని తన భోగ విలాసాల కోసం ఖర్చు పెట్టారట. ఇంకొకడు ఉన్నాడు మంచివాడు. వాడేం చేస్తాడంటే అయ్యో డబ్బులు ఎవరిదో పడిపోయి ఉన్నది, నేను దాన్ని ముట్టుకోవద్దు, అతని ధనం అతనే వచ్చి తీసుకుంటారు కాబట్టి నేను తీసుకోను అనుకుంటాడు, వెళ్ళిపోతాడు. అతను తీసుకోకపోతే అతని వెనకాతలు ఇంకొకటి లౌల్యం ఉండేవాడు వస్తాడు, థ్యాంక్ యూ అంటాడు, ఆయన తీసి తన పాకెట్ లో పెట్టుకుంటాడు. కాబట్టి రెండూ పనికిరావు. ఎవరిదో వాళ్ళకి ఇవ్వడం లేదనంటే భగవంతుడికి ఇచ్చేయడం అనేది అది సరైన పని, భక్తుడు చేసే పని. థింకింగ్ దట్ హీ షుడ్ నాట్ టచ్ అనదర్స్ ప్రాపర్టీ, ఆల్దో దిస్ సెకండ్ మ్యాన్ డస్ నాట్ స్టీల్ ది మనీ ఫర్ హిజ్ ఓన్ పర్పసెస్, హీఈస్ అన్అవేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రాపర్ యూజ్. దాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలనేది తెలియదు కాబట్టి తను కూడా పనికిరాని వాడే అయ్యాడు. రెండో మనిషి కూడా. ది థర్డ్ మ్యాన్ హూ సీస్ ది $100 బిల్ may pick it up from him, find the man who lost it and deliver to him. సో మొదటి రెండు రకాల వారు, మొదటివాడు స్వార్థపరుడు, రెండో వాడు తెలివి తక్కువ వాడు, మూడో వాడు ఎవరైతే ధనం ఎవరైతే పోగొట్టుకున్నారో వాళ్ళకి తిరిగి ఇచ్చాడు అతను నిజమైన మనిషి. దిస్ మ్యాన్ డస్ నాట్ స్టీల్ ది మనీ టు స్పెండ్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్, నాట్ as he neglect it and let it lie on the street. By taking it and delivering it to the man who has lost it, this man is both honest and wise. ఈ రకంగా తెలివైన వాడిని కూడా ప్రూవ్ చేస్తున్నాడు. సింప్లీ ట్రాన్స్ఫరింగ్ వెల్త్, ఓకే చాలా టైం అయిపోయింది ఈ రోజు, బట్ కొద్దిసేపట్లో అయిపోతుంది. Simply transferring wealth from the capitalist to communists cannot solve the problem of modern politics, for it has been demonstrated from that when a communist gets money, he uses for its own sense gratification, and wealth for world actually belongs to Krishna, and every living entity, man and animal, has the birthright to use God's property for his maintenance. When one takes more than his maintenance required, be he a capitalist or communist, he is a thief, and such he is liable to be punished by the laws of nature. The wealth of the world should be used for the welfare of all living entities, for that is the plan of Mother Nature. Everyone has the right to live by utilizing the word of the Lord. When people learn the art of scientifically utilize the Lord's property, they will no longer encroach upon another's rights. Then ideal society can be formed. The basic principle for such spiritual society is stated in Ishopanishad. Krishna conscious devotee know very well that this material world is designed for the complete arrangement of Lord to fulfill all the necessities of life.
ఓకే, సో ఫైనల్ గా చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, సో మనకి ప్రతి ఒక్కటి కూడా భగవంతుడిది అని తెలుసుకోవడం. అత్యాహార అని అంటే అవసరం కంటే ఎక్కువ పోగేసుకోవడం. ప్రయాసస్య అంటే దానికోసం అని పాకులాడడం. ప్రజల్ప అంటే అనవసరంగా మాట్లాడడం. నియమ అగ్రమ, నియమ అగ్రమ, రెండు రకాలు. ప్రతి ఒక్కటి కూడా తొందరగా, ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా చెప్తారు గుడిలోని, మనం కొన్ని రకాల ఇది ఉన్నాయి మఠాలు, బాబాజీలు, సోకాళ్ళు బాబాజీ, వారు ఏదో ఇస్తారు, దాన్ని నుదుటికి రాసుకోండి అని అంటారు. కాస్త ఏదో తీర్థం లాంటిది ఏదో ఇస్తారు, దాన్ని తాగండి అని అంటారు. వెంటనే నమ్మకం ఉంటా వాళ్ళ మీద ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందంటే, వాళ్ళు ఏమి ఇస్తున్నారని కూడా తెలుసుకోకుండా చేసేస్తారు వాళ్ళు. సో ఇలాంటివి కూడా తప్పు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం నేను యాక్సెప్ట్ చెయ్యను అనడం కూడా తప్పు. రెండింటికి మధ్యలోని వారు ఉండాలి, తర్కంతో చేయాలి. జనసంగస్య అనవసరమైన విషయవంతులు ఉండే వారితో పాటు వారు సహవాసం. లౌల్యం, సో కోరిక, భౌతికమైన కోరిక, అతిగా ఎక్కువ వారికి కావాలని అనుకోవడం అనే కోరిక, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే యారు కూడా మనిషి యొక్క భక్తిని నాశనం చేస్తుంది. సో మనం వీటి నుంచి దూరంగా ఉన్నాము అని అంటే మనకి భక్తి అనేది మనకి పెరుగుతుంది అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్పున్నారు. సో ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవృందికి నామాచార్య సుధావిదాస్ ఠాకూర్కి జయో. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ మీ అటెండెన్స్ ని మీరు వేసుకోండి. మా ప్రభుజీకి నేను ఇస్తున్నాను, హోస్ట్ ప్రైస్ ఇస్తున్నా. దయచేసి మీ అటెండెన్స్ మార్క్ చేసుకోండి.